dear students. I, Dr. Khyati Vadher, an assistant professor in English working at JJCT Commerce and BBA College, Junagadh, affiliated to Bhakt Kavi Narsi Mehta University, heartily welcome you all to the YouTube video lecture series for English and business communication subjects. Hello dear students, I am very happy to welcome you all to my YouTube channel Dr. Khyati Vadher. As you know very well that we have started Bhakt Kavi Narsi Mehta University Junagadh affiliated course BCOM Semester 3 Business Communication 1 video lecture series. So in the previous video we have discussed the definition and meaning of communication, the process of communication, and in today's video we will discuss what are the barriers to communication and what are the steps to overcome. So let's begin. So barriers to communication. First, we will come to know about the barriers. Barriers means problems. When we send a message to the receiver and there is a break in communication because of some problems, we can't share message to the other party. It becomes barriers in communication. જ્યારે આપણે કોઈ વ્યક્તિને મેસેજ શેર કરીએ છીએ, એ ઓરલ કરીએ, રિટર્ન કરીએ, ફેસ ટુ ફેસ કરીએ, અથવા તો કોઈ પણ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા કરીએ, અને જ્યારે આપણો મેસેજ રિસીવર સુધી પહોંચી નથી શકતો, તો એને બેરિયર્સ કહેવાય છે. There are other names for barriers also. The problems in communication, there is a break in communication, there is a hindrances in communications. તો ઘણા બધા બેરિયર્સ છે કે જેના દ્વારા આપણે સામેવાળી વ્યક્તિ સુધી કોમ્યુનિકેશન કરવું છે પણ આપણે મેસેજ પહોંચાડી નથી શકતા. તો એ બેરિયર્સ ક્યાં છે અને એ બેરિયર્સને સોલ્વ કરવા માટે આપણે ક્યાં પ્રયત્નો કરી શકીએ, તો એ આપણે વિડીયો લેક્ચર્સની અંદર જોવાના છે. તો કમ્પ્લીટલી વિડીયો જોજો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે બેરિયર્સ શું છે અને સ્ટેપ્સ એમને ઓવરકમ કરવા માટેના કયા સ્ટેપ્સ છે. This is one of the most important question for your university exam. So stay tuned and let's begin. So from this picture you can see that there are so many icons about the social media through which we keep contact with the people, but sometimes because of coverage problem, because of net issues, because of speed, because of any other issues, we can't send message to the other person, and that becomes a barriers in communication. So here also you can see the picture that there are several people are standing. One is next to the wall and others are behind the wall. But there is a wall between them. It means there is a barriers in communication. They can't share their messages to each other. So this is the barrier. So there are so many barriers in communications. Let's take a highlight. Technical breakdowns, receiver unable to understand. Technical breakdown, કોઈ પણ ટેકનિકલ તમે ગેજેટ્સ યુઝ કરો છો અને એના દ્વારા જ્યારે કોમ્યુનિકેશન કરો છો તો તમારા જે ગેજેટ્સ છે, લેપટોપ છે કે મોબાઈલ છે, એમાં કોઈ પણ પ્રોબ્લેમને કારણે તમે કોમ્યુનિકેશન નથી કરી શકતા, વાતચીત નથી કરી શકતા, તો એ ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ ગણાય છે. ટીવી તો કદાચ તમારું બગડી ગયું છે તો તમે ચેનલ્સ નથી જોઈ શકતા, તો એ પણ એક ટેકનિકલ ઇસ્યુ છે. કદાચ લાઇટ નથી અને ટીવી બંધ છે તો એ પણ એક ટેકનિકલ બ્રેકડાઉન કહી શકીએ. નેક્સ્ટ આવે છે કે રિસીવર અનેબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ઘણી વખત રિસીવર છે તમારી લેંગ્વેજ નથી સમજી શકતું, અથવા તો તમારા કલ્ચરને સમજી નથી શકતું, અથવા તો તમારા બંનેની જે બેકગ્રાઉન્ડ છે એ અલગ છે એટલે તમે એકબીજાની પોઝિશન સમજી નથી શકતા. તો ઘણી વખત રિસીવર છે, ઘણીવાર રિસીવરની કોઈ ફિઝિકલ ડિફેક્ટને કારણે, કોઈ દિવ્યાંગ વ્યક્તિ છે કે એ જન્મથી જ બહેરા છે, સાંભળી નથી શકતા, તો પણ તમારી વાત છે સમજી નહીં શકે. નેક્સ્ટ આવે છે એટીટ્યુડ ટુવર્ડ સેન્ડર. ઘણી વખત રિસીવરને કોઈ પણ પ્રકારનો ઈગો અથવા એટીટ્યુડ હોય સેન્ડર તરફ, તો પણ એ એનો મેસેજ છે પ્રોપરલી સમજી નથી શકતો. નેક્સ્ટ આવે છે રોંગ ચેનલ. તમે કોઈ ખોટી ચેનલ એટલે કોઈ ઝી સિનેમા કે સોની મેક્સ કે કોઈ સ્ટાર પ્લસ ચેનલની વાત નથી કરી, પણ ચેનલ મીન્સ કે મીડિયમ. તમે એક એવા મીડિયમ ચૂઝ કરો છો કે જે લિસનર અથવા તો રિસીવર છે એને એ મીડિયમ નથી ફાવતું. ફોર એક્ઝામ્પલ, બે વ્યક્તિ છે કે જે બંને ગુજરાતી જાણે છે તો એ બંને ગુજરાતીમાં કોમ્યુનિકેશન કરી શકશે, બટ એક વ્યક્તિ એવી છે કે જેને ગુજરાતી જ આવડે છે, બીજી કોઈ લેંગ્વેજ નથી આવડતી, અને એક વ્યક્તિ એવી છે કે જેને મરાઠી આવડે છે, બીજી કોઈ લેંગ્વેજ નથી આવડતી, તો એ બંને એકને મરાઠીમાં જ સમજે છે, ગુજરાતીમાં જ સમજે છે, તો બંને કોમ્યુનિકેશન નથી કરી શકતા. તો એ દૂર કરવા માટે શું કરી શકે, તો કોઈ ત્રીજી એવી વ્યક્તિને શોધી શકે કે જે મરાઠી પણ જાણે છે અને ગુજરાતી પણ જાણે છે, અથવા તો એ લોકો બંને કોમન હિન્દી લેંગ્વેજમાં કોમ્યુનિકેશન કરી શકે, અથવા તો એ લોકો બંને કોમન ઇંગ્લિશની અંદર કોમ્યુનિકેશન કરી શકે. તો આ પણ એક રોંગ ચેનલ થ્રુ તમે જ્યારે કોમ્યુનિકેશન કરો છો, મીન્સ કે એક એવી લેંગ્વેજ ચૂઝ કરો છો કે જે સામેવાળી વ્યક્તિ નથી સમજી શકતી, તો પણ તમારો મેસેજ છે રિસીવર સુધી પહોંચશે નહીં.
નેક્સ્ટ આવે છે નો ફીડબેક. વેન યુ શેર સમથિંગ ટુ અધર પાર્ટી એન્ડ યુ ગેટ નો રિસ્પોન્સ, યુ ગેટ નો રિએક્શન, યુ વિલ સ્ટોપ કમ્યુનિકેટિંગ વિથ ધેટ પર્સન. તમને કોમ્યુનિકેશન જ્યારે કોઈ સાથે વાતચીત કરો છો, કોઈ મેસેજ શેર કરો છો, ઇન્ફોર્મેશન શેર કરો છો અને તમને સામે કોઈ ફીડબેક નથી મળતો, તમને સામે કોઈ રિએક્શન નથી મળતું, તમને સામે કોઈ રિસ્પોન્સ નથી મળતો, તો તમે એમની સાથે કોમ્યુનિકેશન બ્રેક કરી દેશો, બંધ કરી દેશો, ઓછું કરી નાખશો. તો ફીડબેક ન મળે તો પણ આપણે કોમ્યુનિકેશન નથી કરતા. નેક્સ્ટ આવે છે કે પુઅર ટાઈમિંગ. અમુક એવા ખોટા ટાઈમે પણ આપણે જો કોમ્યુનિકેશન કરતા હોય તો આપણને આન્સર્સ નથી મળતા. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈનો ઓફિસ આવર્સ છે તો એ 10 to 6 સુધી બિઝી હોય છે, દરમિયાન કોલ્સ કે મેસેજીસ નથી રિસીવ કરતા અને એ દરમિયાન આપણે એમને કોન્ટેક્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ તો કોન્ટેક્ટ નથી થઈ શકતો. તો જે ટાઈમિંગમાં લિસનર અને સ્પીકર બંને પ્રેઝન્ટ છે ત્યારે જો એકબીજા સાથે કોમ્યુનિકેશન કરશે તો પોસિબલ છે કે થઈ જશે. ઘણી વખત આપણે કોઈને વોટ્સઅપ પર મેસેજ કરીએ છીએ, એ બિઝી હોય છે અને ફ્રી થઈને આપણે રિપ્લાય કરે છે તો ત્યારે આપણને એનો રિસ્પોન્સ મળે છે. ઘણી વખત આપણે કોઈને કોલ કરીએ છીએ તો ફોન સાયલન્ટ આવે છે અથવા તો રિંગ જાય છે, કોઈ રિસીવ નથી કરતું. ઇટ મીન્સ ધ પર્સન ઇઝ વેરી બિઝી. સો ઇટ્સ અ પુઅર ટાઈમિંગ ઓર ઇટ્સ અ રોંગ ટાઈમિંગ ટુ કોન્ટેક્ટ ટુ ધી લિસનર. તો આપણે પ્રોપર ટાઈમિંગમાં જો કોલ કરશું અથવા તો મેસેજ છોડી દેશું તો આપણે કોમ્યુનિકેશન પ્રોપરલી કરી શકશું. યુઝ ઓફ જેર્ગોન્સ. જેર્ગોન્સ એટલે કે દરેક રિજનલ લેંગ્વેજને પોતાના એક સ્લેંગ્સ હોય છે, પોતાની તળપદી ભાષા હોય છે. જેમ કે કાઠિયાવાડની છે કે સૌરાષ્ટ્રની છે કે ચરોતરની છે કે અમદાવાદની છે, મહેસાણાની છે, બનાસકાંઠાની છે. દરેકના ગુજરાતીની અંદર પણ તળપદા શબ્દો હોય છે અને એ શબ્દો ત્યાંના લોકો જ સમજી શકતા હોય કે જે એ આસપાસ એરિયામાં રહેતા હોય. બીજા લોકોને સમજવા માટેનો મિનિંગ જાણવો પડે છે એ લોકો પાસેથી. તો આ જે જેર્ગોન્સનો યુઝ કરે છે તો પણ કોમ્યુનિકેશન અંદર ગેપ બને છે કેમ કે આપણે સમજી નથી શકતા કે શું કહેવા માંગે છે. નેક્સ્ટ આવે છે અનક્લિયર મેસેજ. અનક્લિયર મેસેજ એટલે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ આપણને મેસેજ શેર કરે છે, એ મેસેજ ક્લિયરલી શેર નથી કરતી, એનો મિનિંગ ક્લિયર જ નથી થતો કે એકચ્યુઅલી શું કહેવા માંગે છે. તો ત્યારે પણ આપણે જ્યારે મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ અથવા તો મિસઇન્ટરપ્રિટેશન કરીએ છીએ અથવા તો મેસેજ નથી સમજાતો તો આપણે એને કહીએ છીએ કે વી કાન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ યુ વોન્ટ ટુ સે. સો અનક્લિયર મેસેજ થી પણ લિસનર સુધી જે પ્રોપર જે મેસેજ છે પહોંચી નથી શકતો. નેક્સ્ટ આવે છે રોંગ ટાર્ગેટ. જે વ્યક્તિને મેસેજ પહોંચાડવાનો છે એના કરતા તમે બીજા વ્યક્તિને જો મેસેજ પહોંચી જશે કે જે વ્યક્તિ સમજી નથી શકતી તો એ પણ એક કોમ્યુનિકેશન અંદર ગેપ બનશે. રોંગ ફોર્મેટ. તમે જે ફોર્મેટમાં વાતચીત કરવાની હોય એ ફોર્મેટ કરતા કંઈક અલગ લેંગ્વેજ અથવા તો અલગ ટાઈમિંગના તમે વાતચીત કરશો તો પણ કોમ્યુનિકેશન અંદર ગેપ આવે છે. સો ધીઝ આર ધ સો મેની બેરિયર્સ which we face while doing communication with the other people. So here you can see there is a list of barriers to effective communication. First is physical barrier. કોઈ વ્યક્તિ બહેરું છે, મૂંગું છે, ડમ છે કે ડીફ છે તો એકબીજા સાથે નોર્મલ પર્સન જેવું કોમ્યુનિકેશન નથી કરી શકતું તો ફિઝિકલ બેરિયર્સને કારણે કોમ્યુનિકેશન અંદર ગેપ આવે છે. નેક્સ્ટ આવે છે ઓર્ગેનાઇઝેશનલ બેરિયર્સ. સિનિયર અને જુનિયર વચ્ચે એક સિનિયરિટી અને જુનિયરિટીનો એક ઇગોઇઝમને કારણે સિનિયર્સ છે અમુક વસ્તુ જુનિયર્સને શેર નથી કરતા અથવા તો જુનિયર્સને ઇન્સલ્ટ કરી દે છે, એમને ઇગ્નોર કરી દે છે તો ત્યારે જુનિયર્સ પોતાના ઇમ્પોર્ટન્ટ આઈડિયાઝ શેર નથી કરી શકતા તો એ પણ એક ઓર્ગેનાઇઝેશનલ બેરિયર ગણાય છે. Then comes the cultural barriers. અલગ અલગ કલ્ચરના લોકો છે એ એકબીજાની લેંગ્વેજ છે, એકબીજાના રીત રિવાજો સમજી નથી શકતા. So that is the cultural barrier. Next comes the language barrier. Language barrier is the most important. Whenever we want to communicate with the other people, we must know that which language listener will understand. If you are speaking Gujarati and the listener is not Gujarati or listener is not understanding Gujarati, then the communication breaks. Communication is not become successful. There becomes a barriers in communication. So first you should understand that which language my listener will understand and then you should start communication. તો જે લેંગ્વેજ તમારા લિસનર, તમારા સાંભળનાર વ્યક્તિ, સામેવાળી વ્યક્તિ સમજે છે એ જ લેંગ્વેજમાં જો તમે વાતચીત કરશો તો પોસિબલ છે. કદાચ એને જે લેંગ્વેજ નથી આવડતી અને તમે એ જ લેંગ્વેજમાં વાત કરો છો તો કોમ્યુનિકેશન પોસિબલ નહીં થાય. સો ઇટ બીકમ્સ અ લેંગ્વેજ બેરિયર. નેક્સ્ટ કમ્સ ચેનલ બેરિયર. ચેનલ બેરિયર એટલે કે કદાચ તમે કોઈ વ્યક્તિને મોબાઈલ ફોનથી કોન્ટેક્ટ કરો છો પણ એ વ્યક્તિ મોબાઈલ ફોન યુઝ નથી કરતી અથવા તો તમે કોઈને વિડીયો કોલ કરો છો જેમને વિડીયો કોલ રિસીવ કરતા નથી આવડતું તો તમે જે ચેનલનો યુઝ કરો છો એ ચેનલ સામેવાળી વ્યક્તિને સમજાતી નથી અથવા તો એમને નથી ફાવતું તો કોમ્યુનિકેશન પોસિબલ નહીં થઈ શકે. નેક્સ્ટ આવે છે ઇન્ટરપર્સનલ બેરિયર્સ. આપણે સોસાયટીની અંદર રહીએ છીએ, ક્યારેક ને ક્યારેક વ્યક્તિ સાથે કંઈક ને કંઈક પ્રોબ્લેમ થતા રહેતા હોય છે તો વચ્ચે ઈગોને કારણે અથવા તો કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સને કારણે આપણે અમુક કોમ્યુનિકેશન ડિસ્ટન્સ રાખીએ છીએ અથવા તો કોમ્યુનિકેશન નથી કરી શકતા એકબીજાના મતભેદને કારણે. તો એ છે ઇન્ટરપર્સનલ બેરિયર્સ.
ઇન્ડિવિજ્યુઅલ બેરિયર્સ પણ એ જ છે કે જ્યારે વ્યક્તિગત કોઈને કોઈ સાથે પ્રોબ્લેમ હોય તો એમની સાથે કોમ્યુનિકેશન નથી કરતી તો એ છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ બેરિયર્સ. એટીટ્યુડનલ બેરિયર્સ, ઘણા બધા સેન્ડર્સ કે રિસીવર્સને એકબીજા પ્રત્યે એટીટ્યુડ ઈગો પ્રોબ્લેમ હોય તો પણ કોમ્યુનિકેશન ગેપ રહે છે. એકબીજાને ક્યારે ગુસ્સામાં કંઈ કહી દીધું છે તો એ પણ વિચારીને લોકો નેક્સ્ટ કોમ્યુનિકેશન નથી કરતા, તો એ પણ એક પ્રકારનું એટીટ્યુડનલ બેરિયર્સ છે. Next આવે છે listening barriers. Whenever someone is talking to us and if we are not listening properly, so it's a listening barrier કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ આપણને કંઈ શેર કરે છે તો આપણે સાંભળતા નથી અને તરત રિએક્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, એમની વાતને પ્રોપરલી સાંભળવાનો પ્રયત્ન નથી કરતા, તો એ પણ એક બેરિયર્સ છે. ઘણી વખત કોઈ વ્યક્તિ પહેલેથી સાંભળતા નથી, ડીફ છે, બહેરા છે, તો તમે એની પાસે કોઈ પણ મેસેજ કોઈ પણ લેંગ્વેજમાં શેર કરશો, એ સાંભળી નથી શકતા, તો કોઈ પણ લેંગ્વેજમાં તમારો મેસેજ છે સમજી નહીં શકે, તો એક લિસનિંગ બેરિયર પણ કહી શકાય. બેરિયર્સ વાઇલ સ્પીકિંગ, તમે જ્યારે કોઈ વસ્તુ વાતચીત કરતા હોય, અચાનક તમારી આસપાસ કોઈ ટ્રાફિકનો છે, કોઈ ડીજેનો છે, અવાજ ચાલુ થઈ જાય છે, તો તમારો જે અવાજ છે એના કરતા જે એક્સટર્નલ વોઇસ છે એનો સાઉન્ડ વધી જાય છે, તો તમારો વોઇસ છે પ્રોપરલી આવતો નથી, તો એને કારણે પણ બેરિયર્સ કોમ્યુનિકેશનમાં આવે છે. તો હવે આપણે વન બાય વન બેરિયર્સને ડિટેલમાં જોઈએ છે. The purpose of communication. સૌથી પહેલા તો આપણે જોશું what is the purpose of communication, why we do communication, why we make communication with other people. The purpose of communication is to get a definite response. આપણે કોઈ વ્યક્તિ સાથે વાતચીત કરીએ છીએ તો એનો મીનિંગ એ છે કે we want feedback, we want reaction, we want response. આપણને કંઈક આન્સર જોઈએ છે કે કદાચ હું આ વસ્તુ શેર કરું છું તો સામેવાળી વ્યક્તિ શું સજેસ્ટ કરે છે, શું મને ગાઈડન્સ આપે છે, શું એડવાઇસ આપે છે, મારે કરવું જોઈએ, ન કરવું જોઈએ, કેવું છે, સારું છે, ખરાબ છે. We always want reactions from the followers, from the friends, from the listeners to whom we share the messages. સોશિયલ મીડિયા પર આપણે જે પોસ્ટ શેર કરીએ છીએ એમાં તમને તમારા ફ્રેન્ડ્સ કે ફોલોવર્સ લાઇક્સ કરે છે, કોમેન્ટ્સ કરે છે, તમારી પોસ્ટને એપ્રિસિએટ કરે છે, તો એ પણ એક ફીડબેક છે. જ્યારે તમારું કોઈ રિઝલ્ટ આવે છે, તમે સારા માર્ક્સથી પાસ થયા હોય છે, કોલેજની અંદર તમને એક મેડલથી અથવા તો કોઈ તમને સર્ટિફિકેટથી સન્માનિત કરવામાં આવે છે, તો એ પણ એક રિસ્પોન્સ છે, એક રિએક્શન છે, જેનાથી આપણે મોટિવેટ થઈ અને આગળ કંઈક નવું કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. Communication is effective only if it creates a desired impact on the receiver through verbal or non-verbal mode. કોમ્યુનિકેશન સક્સેસફુલ ત્યારે જ છે કે જ્યારે સેન્ડર રિસીવરને જે મેસેજ કન્વે કરે છે વર્બલ કે નોન વર્બલ મેથડથી એક સક્સેસફુલી એ મેસેજ લિસનર સુધી પહોંચી જાય, લિસનર એ મેસેજને પ્રોપરલી સમજી લે, તો એ કોમ્યુનિકેશન પોસિબલ છે, ઇફેક્ટિવ છે. But many elements cause problems or hindrances in its effectiveness. પણ ઘણી વખત પોસિબલ નથી થતું કે કોમ્યુનિકેશન થાય જ. ઘણી વખત ઘણા બધા રીઝન્સને કારણે કોમ્યુનિકેશન પોસિબલ નથી થતું. સેન્ડર ગમે એટલું વિચારે છતાં પણ એ પોતાનો મેસેજ છે રિસીવર સુધી પહોંચાડી નથી શકતો. એને બેરિયર્સ કહેવાય છે, એને પ્રોબ્લેમ્સ કહેવાય છે, હિન્ડ્રન્સીસ કહેવાય છે કે કોમ્યુનિકેશનની અંદર ગેપ આવે છે. જ્યારે સેન્ડર રિસીવર સુધી મેસેજ પહોંચાડી નથી શકતો તો એને કહેવાય છે બેરિયર્સ ઇન કોમ્યુનિકેશન. તો અહીંયા આપણે વન બાય વન બેરિયર્સ આપણે સમજીએ છીએ અને પછી આ બેરિયર્સને દૂર કરવા માટેના ક્યાં ક્યાં સોલ્યુશન્સ કરી શકીએ એ આપણે સમજશું. So first topic is external or mechanical or organizational barrier. External એટલે કે કોઈ વ્યક્તિના કંટ્રોલમાં ન હોય એવી વસ્તુ, જેમ કે તમે લેપટોપનો યુઝ કરો છો, મોબાઈલનો યુઝ કરો છો, ટીવીનો યુઝ કરો છો, લેન્ડલાઇન ફોનનો યુઝ કરો છો, ફેક્સ મશીનનો યુઝ કરો છો. આ બધા ગેજેટ્સ છે કે જે તમારા કંટ્રોલમાં નથી. હા, ટેકનિકલી કંઈક ફોલ્ટ હોય, કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય, ઘણીવાર બંધ થઈ જાય તો ત્યારે તમે એનો યુઝ ન પણ કરી શકો, તો આ બધા એક્સટર્નલ બેરિયર્સ છે. મેકેનિકલ બેરિયર્સ હોઈ શકે, ઓર્ગેનાઇઝેશનલ બેરિયર હોઈ શકે, તો આ દરેકને આપણે વન બાય વન જોઈએ છે. So here you can see the picture mechanical barriers. There is a landline phone, cordless phone, fax machine, computer. These are the gadgets we use for communication. આ બધા gadgets નો આપણે communication માટે use કરીએ છીએ. For example, તમારા મોબાઈલની અંદર તમે ઇન્ટરનેટનો યુઝ કરો છો પણ કદાચ રિચાર્જ પૂરું થઈ ગયું છે તો તમે કોમ્યુનિકેશન એ વ્યક્તિ સાથે નથી કરી શકતા. કોઈ વ્યક્તિને તમે WhatsApp પર મેસેજ છોડી દો છો પણ એ વ્યક્તિનું WhatsApp અનઇન્સ્ટોલ કર્યું છે અથવા તો મોબાઈલની અંદર ફોર્મેટમાં થઈ ગયું છે અથવા તો વ્યક્તિનો ફોન સ્વિચ ઓફ છે, તો કોમ્યુનિકેશન પોસિબલ નથી થતું. તો આપણે જે ગેજેટ્સનો યુઝ કરીએ છીએ એ ગેજેટ્સમાં ક્યારેય કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે છે તો જ્યાં સુધી રિપેર ન થાય ત્યાં સુધી કોમ્યુનિકેશન અંદર બ્રેક થઈ જાય છે, કોમ્યુનિકેશન પોસિબલ નથી થતું. તો આ છે મેકેનિકલ બેરિયર. ફર્સ્ટ ઇઝ ડિફેક્ટ્સ ઇન ચેનલ. જે આપણે ચેનલ ચૂઝ કરીએ છીએ, જે મીડિયમ ચૂઝ કરીએ છીએ, ફોન હોય, પોસ્ટલ સિસ્ટમ હોય,
ટેલિગ્રામ હોય, લાઉડ સ્પીકર હોય, માઇક હોય કે જેના દ્વારા આપણે કોમ્યુનિકેશન કરીએ છીએ, સોશિયલ મીડિયા હોય, વિડીયો કોલિંગ હોય, પણ એમાં ક્યારેક કંઈક પણ પ્રોબ્લેમ આવ્યો છે તો કોમ્યુનિકેશન પોસિબલ નથી થતું. સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ, ડિફેક્ટ ઇન ચેનલ ઇન કોમ્યુનિકેશન. Defects in the devices used for communication are purely external and usually not within the control of the parties engaged in communication. ઘણી વખત એવું થાય છે કે આપણે જે ગેજેટ્સનો યુઝ કરીએ છીએ, જે ડિવાઇસનો યુઝ કરીએ છીએ, એ ડિવાઇસ અથવા તો ગેજેટ્સ જ્યાં સુધી જે રૂટીન કન્ડિશનમાં છે, વર્કિંગ કન્ડિશનમાં છે, ત્યાં સુધી આપણે એનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. પણ કદાચ તમારું ટીવી ખરાબ થઈ ગયું છે, કાં તો લેન્ડલાઇન ફોન ખરાબ થઈ ગયો છે, કાં તો કોઈ વ્યક્તિનું મોબાઈલનું સ્પીકર બગડી ગયું છે, અથવા તો મોબાઈલ કદાચ કોઈ વોટરપ્રૂફ ફોન નથી, પાણીમાં પડી ગયો છે, તો પાણીને કારણે મોબાઈલ બંધ થઈ ગયો છે, સ્વિચ ઓફ થઈ ગયો છે, તો જ્યાં સુધી ચાલુ ન થાય ત્યાં સુધી તમે કોઈ બીજા વ્યક્તિ સાથે કોમ્યુનિકેશન નથી કરી શકતા તમારા ફોનથી. અથવા તો તમે કોઈ પોસ્ટમાં કોઈ લેટર કોઈને સેન્ડ કરો છો અને ઘણા બધા દિવસ સુધી એ લેટર પહોંચતો નથી અને ક્યાંક કોઈનાથી મિસપ્લેસ થઈ જાય છે, તો રિસીવર પાર્ટીને મેસેજ નથી મળતો, તો એ પણ એક ડિફેક્ટિંગ ચેનલ છે. તો એ આપણા કંટ્રોલમાં નથી હોતું, કેમ કે આપણે જે અલગ ગેજેટ્સનો કે ડિવાઇસનો યુઝ કરીએ છીએ, જો એ વર્કિંગ કન્ડિશનમાં છે તો પ્રોપરલી આપણને વર્ક થાય છે. જો એ કન્ડિશન પ્રોપર નથી અથવા તો રિપેર કરવાની કન્ડિશન છે તો આપણે એનો યુઝ નથી કરી શકતા અને કોમ્યુનિકેશન અંદર ગેપ બને છે. The mobile phone, the postal system, the fax machine, the loudspeaker and other channels may break down or suffer from disturbance and may not convey the message properly. ઘણા બધા સિસ્ટમ્સ છે, આના સિવાયના પણ ઘણા બધા છે કે જેનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ, જેમ કે તમારું કમ્પ્યુટરનું પીસી હોઈ શકે, લેપટોપ હોઈ શકે, ટેબ્લેટ હોઈ શકે, મોબાઈલ ફોન હોઈ શકે, બ્લુટૂથ સ્પીકર હોઈ શકે, પોસ્ટલ સિસ્ટમ હોઈ શકે, કુરિયરની સિસ્ટમ છે, કોઈ ફેક્સ મશીન છે, કોઈ લાઉડ સ્પીકર છે, અધર ચેનલ્સ છે, કોઈ મલ્ટીમીડિયા છે, કે એમાં કંઈક પ્રોબ્લેમને કારણે કોઈક વાયરનો પ્રોબ્લેમ હોય, કોઈ મશીનમાં પ્રોબ્લેમ હોય, તો એને કારણે તમે એનો યુઝ નથી કરી શકતા, એના દ્વારા કમ્યુનિકેશન નથી કરી શકતા, તો એ ડિફેક્ટ ઇન ચેનલ થશે. The postponement of communicating by alternative method is only way to overcome the barrier. તો આ બેરિયર્સને અટકાવવા માટે આપણે શું કરી શકીએ? તો એનાથી આપણે ઓલ્ટરનેટ મેથડ અપનાવી શકીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણો ફોન ખરાબ થઈ ગયો છે, કોઈ સાથે કોમ્યુનિકેશન કરવું જરૂરી છે, તો આપણી પાસે જો એના નંબર હોય તો આપણે આપણા મધર કે ફાધરના ફોન પરથી એને કોન્ટેક્ટ કરી શકીએ છીએ. ઘણી વખત તમે કોઈને પોસ્ટ કરો છો અને લેટર નથી મળ્યો તો તમે અગેન પોસ્ટ કરી શકો છો. કદાચ કોઈ વ્યક્તિ છે એ ઓનલાઈન કોન્ટેક્ટમાં નથી અને તમારે એનું કામ છે, તો તમે બીજા એના ફ્રેન્ડ ઓફ ફ્રેન્ડ દ્વારા તમે તમારો મેસેજ છે કન્વે કરાવી શકો છો. તો આ રીતે ઓલ્ટરનેટ મેથડનો યુઝ કરીને આ કોમ્યુનિકેશનને આપણે સોલ્વ કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ કમ્સ નોઇઝ. નોઇઝને કારણે ઘણી વખત આપણે લિસનરને અથવા તો અધર પાર્ટીને જેની સાથે આપણે કોમ્યુનિકેશન કરીએ છીએ, તો નોઇઝને કારણે આપણું કોમ્યુનિકેશન પોસિબલ નથી થતું. સો હિયર યુ કેન સી ધ પિક્ચર that sender is sending the message, she is encoding the message, but because of noise the receiver can't understand what the sender is trying to convey. So because of noise there is a barrier between two parties, the communication becomes unsuccessful because of noise. તમને એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપીશ કે ક્યારેક તમારી સોસાયટીની અંદર અથવા તો તમે કોઈ જગ્યાએથી પસાર થયો છો ત્યાં કોઈ ડીજે વાગે છે, તો તમે કોઈ સાથે ફોન પર વાતચીત કરો છો અથવા તો ફેસ ટુ ફેસ વાતચીત કરો છો, તો એ જ્યારે કોમ્યુનિકેશન થતું હોય છે અને અચાનક જ કોઈ લાઉડ સ્પીકરનો અવાજ આવે છે, ડીજે ચાલુ હોય છે, કોઈ મેરેજ ફંક્શનમાં તમે ગયા હોય અને કોઈ વ્યક્તિ સાથે ફેસ ટુ ફેસ વાતચીત તમે કરતા હોય અથવા તો ફોન પર વાતચીત કરતા હોય, તો એટલો બધો અવાજ એક્સટર્નલ વધારે હોય છે કે એને કારણે તમે તમારો મેસેજ સામેવાળી વ્યક્તિને શેર નથી કરી શકતા. તો એ નોઇઝને કારણે તમારી કમ્યુનિકેશનની અંદર ગેપ આવ્યો છે. ઘણી વખત તમે બહાર ટ્રાવેલિંગ કરતા હોય, બહાર પવનનો એટલો બધો અવાજ હોય, તો ઘણી વખત આપણે અવાજ ખાલી પવનનો જ આવતો હોય છે, વ્યક્તિનો અવાજ બહુ ધીમે આવતો હોય છે, તો એને કારણે પણ આપણે કહેતા હોય છે કે તમારો કવરેજ પ્રોબ્લેમ લાગે છે, તો પવનનો બહુ અવાજ આવે છે અથવા ટ્રાફિકનો બહુ અવાજ છે, તમારો અવાજ ક્લિયરલી સંભળાતો નથી. તો જ્યારે સેન્ડર અને રિસીવર એકબીજા સાથે કોન્ટેક્ટમાં હોય છે, પણ એક્સટર્નલ નોઇઝ બહારનો અવાજ એટલો બધો વધારે હોય છે કે એ બંનેનો મેસેજ છે એકબીજાને પ્રોપરલી શેર નથી થઈ શકતો, તો એને પણ આપણે નોઇઝ ઇટ્સ અ બેરિયર ઇન કોમ્યુનિકેશન ગણાય છે.
Any interference in the message sent and message received leads to production of noise. ઘણી વખત મેસેજ સેન્ડ કરવામાં મેસેજ રિસીવ કરવામાં એક પ્રકારનું ઇન્ટરફરન્સ એટલે કે એક પ્રકારનો એક ઇન્ટરફિયરન્સ થાય છે, એક પ્રકારની એક મુશ્કેલી પેદા થાય છે કે નોઇઝને કારણે મેસેજ છે પ્રોપરલી સેન્ડ નથી થઈ શકતો. નોઇઝ હિયર ડઝન્ટ મીન કેકોફોની બટ બ્રેક ઇન કોમ્યુનિકેશન પ્રોસેસ. કેકોફોનીનો મિનિંગ થાય છે કે જ્યારે કોઈ નોઇઝી અનક્લિયર મેસેજીસ અથવા તો સાઉન્ડ આપણને સાંભળવા મળે એ વાત નથી, પણ અહીંયા વાત છે કે અવાજને કારણે તમારો મેસેજ સામેવાળી વ્યક્તિ સુધી તમે ઓરલી પહોંચાડી નથી શકતા. સો ઇટ્સ અ નોઇઝ is a barrier in communication. The term communication barrier is an expansion of the concept noise. Communication barrier ની અંદર આ જે ટર્મ છે noise, એ નોઇઝને કારણે ઘણી વખત સેન્ડર રિસીવર સુધી પોતાનો મેસેજ પહોંચાડી નથી શકતું. તો નોઇઝ ને કારણે પણ કોમ્યુનિકેશન અંદર ગેપ આવે છે. ઘણી વખત ઘણા બધા મૂવીઝમાં તમે જોયેલું હશે કે કોઈ ફેક્ટરીની અંદર કોઈ કામ કરતા વર્કર્સ છે, તો એક વ્યક્તિ નીચે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર ઉભેલી છે અને એક વ્યક્તિ કદાચ 12મા કે 15મા માળે ઉભેલી છે. તો એ નીચેથી પેલાને કંઈ કહેશે તો એનો અવાજ જ નહીં આવે. શું કામ કે મશીનરીનો લોકો જે કામ કરે છે એનો અવાજ એટલો બધો વધારે છે કે જેને કારણે નીચેવાળી વ્યક્તિને ઉપર 12મા માળે કોઈ વ્યક્તિ ઉભેલું છે તો એને નહીં સમજાય. તો ઘણી વખત આપણે એક રૂમમાંથી બીજા રૂમમાં કદાચ કોઈ વ્યક્તિ સોસાયટીમાં પણ રહી છે 2-3 ઘર મૂકતા, તો આપણે એને અવાજ કરીને નથી કહી શકતા, પણ આપણે કોલ કે મેસેજ કરીને એને ઇન્ફોર્મ કરીએ છીએ. તો એક્સટર્નલ નોઇઝને કારણે પણ આપણે આપણું કોમ્યુનિકેશન ઘણી વખત પોસિબલ નથી થતું. તો એ છે નોઇઝ ઇઝ અ બેરિયર. A noise is a break in the communication process. તો અવાજને કારણે પણ આપણે કોમ્યુનિકેશનની અંદર બ્રેક આવી શકે છે. ઘણી વખત નવરાત્રીનું ફંક્શન હોય, આપણા સોસાયટીની અંદર નવરાત્રી થતી હોય, રાત્રે લગભગ 12 થી 1 વાગ્યા સુધી ડીજે ચાલતું હોય, અથવા તો સોસાયટીમાં કોઈના મેરેજ હોય અને આપણે રીડિંગ કરતા હોય, એક્ઝામ ટાઈમ હોય, તો ત્યારે પણ એ જે સ્પીકરનો વોઇસ એટલો બધો હોય છે કે આપણે ઘરમાં પણ એકબીજા વ્યક્તિ વાતચીત પ્રોપરલી નથી કરી શકતા અથવા તો રીડિંગ નથી કરી શકતા. તો આ જે નોઇઝ છે એ બેરિયર બને છે. Even in face-to-face communication without a microphone, the air may be disturbed by the noise in the environment, such as traffic, construction work, or human sounds in the neighborhood. So, organizations which can afford the soundproof rooms can overcome this barrier. ઘણી વખત કોઈ ઓફિસની અંદર, કોઈ ફેક્ટરીની અંદર ફેસ ટુ ફેસ કોમ્યુનિકેશન નથી થઈ શકતું, કેમ કે જે બંને પાર્ટી છે એટલા દૂર દૂર હોય છે, વચ્ચે લોકોનો એટલો અવાજ હોય, ફેક્ટરીનો એટલો અવાજ હોય. ઇવન આપણે એક રૂમની અંદર બધા જ વાતો કરતા હોય અને આપણે એક વ્યક્તિથી બીજા વ્યક્તિને કંઈ શેર કરવું હોય તો બીજા લોકોનો અવાજ એટલો બધો વધારે હોય છે કે આપણો મેસેજ આપણે એમને શેર નથી કરી શકતા. તો આવા બધા સિચ્યુએશન્સમાં અથવા તો સોસાયટીમાં અથવા તો રોડ ઉપર ટ્રાફિક એટલો બધો હોય છે, કોઈ કન્સ્ટ્રક્શન વર્ક ચાલતું હોય, કોઈ બીજા લોકોનો અવાજ હોય, તો એને કારણે પણ આપણે એક્સટર્નલ વોઇસ નો સાઉન્ડની ફ્રીક્વન્સી વધારે હોય આપણા બોલવાની ફ્રીક્વન્સી કરતા, તો આપણો મેસેજ છે રિસીવર સુધી નથી પહોંચતો. તો ઘણી બધી ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ છે, ઘણી બધી ઓફિસ છે, આ બેરિયર્સને દૂર કરવા માટે સાઉન્ડ પ્રૂફ રૂમ રાખતી હોય છે કે સાઉન્ડ પ્રૂફ રૂમની અંદર તમે એન્ટર થશો એટલે બહારનો એક્સટર્નલ વોઇસ છે રૂમની અંદર નથી આવતો. તો કોઈ પણ વ્યક્તિને કોમ્યુનિકેશન કરવું ઇઝીલી પોસિબલ થશે. તો ખાસ કરીને જે ન્યૂઝ ઓફિસીસ હોય છે, જેમ કે TV9 છે, અથવા તો સંદેશ છે, અથવા તો આજતક છે, ABP છે, તો એ બધી જે ન્યૂઝ ચેનલ્સ છે તો એમાં પણ અંદર સાઉન્ડ પ્રૂફ રૂમ હોય છે. મીન્સ કે એક્સટર્નલ વોઇસ અંદર એન્ટર ન થાય અને અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિ છે જ્યારે ન્યૂઝ સ્ક્રીન પર એ લોકો જ્યારે પ્રેઝન્ટ કરતા હોય છે તો એ લોકોનો માત્ર પોતાનો જ અવાજ આવે, કેમ કે એ લોકો રેકોર્ડિંગ શેર કરતા હોય છે. તો આ રીતે ઘણી બધી ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ ઓફિસ છે સાઉન્ડ પ્રૂફ રૂમ જો રાખે તો આ બેરિયર્સથી એ લોકો સોલ્વ કરી શકે છે. Oral communication is difficult in factory because of the noise of the machines. ઘણી બધી ફેક્ટરી, ઘણી બધી ઓફિસની અંદર લોકોનો કે મશીનરીનો એટલો બધો અવાજ હોય છે કે જેને કારણે ઓરલ કમ્યુનિકેશન, ફેસ ટુ ફેસ કમ્યુનિકેશન છે પોસિબલ નથી થતું. કોમ્યુનિકેશન, ડાઉનવર્ડ કમ્યુનિકેશન અને અપવર્ડ કમ્યુનિકેશન. જ્યારે કોઈ ઓફિસની અંદર તમે જોયું હશે કે અલગ અલગ કેટેગરીના કર્મચારી કામ કરતા હોય છે. એમ્પ્લોઈઝની પોસ્ટ અલગ અલગ હોય છે. કોઈ પ્રેસિડેન્ટ હોય છે, કોઈ મેનેજર હોય, કોઈ સિનિયર ક્લર્ક હોય, કોઈ જુનિયર હોય, કોઈ અકાઉન્ટન્ટ હોય. તો જ્યારે પોતાની પોસ્ટ કરતા આપણે ઉપરની કોઈ પોસ્ટની વ્યક્તિ સાથે વાતચીત કરીએ છીએ તો અપવર્ડ કમ્યુનિકેશન કહેવાય છે, અને જ્યારે કોઈ ઉપરની પોસ્ટની વ્યક્તિ નીચેની પોસ્ટની વ્યક્તિ સાથે વાતચીત કરે છે તેને ડાઉનવર્ડ કમ્યુનિકેશન કહેવાય છે. તો અહીંયા ડાઉનવર્ડ કમ્યુનિકેશન એટલે કે જ્યારે સિનિયર્સ એમના જુનિયર સાથે કોમ્યુનિકેશન કરે છે કોઈ ઓફિસની અંદર, the loss of information is said to be so great that many employees at the lowest level receive only 20% of what they should get.
ઘણી બધી ઓફિસની અંદર સિનિયર જુનિયર્સ વચ્ચે ડિફરન્સ હોય છે. સિનિયર જુનિયર્સ એકબીજા વચ્ચે કોઈ ઈગો પ્રોબ્લેમને કારણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્ટરપર્સનલ કોઈ પણ પ્રોબ્લેમને કારણે કોમ્યુનિકેશન અંદર ગેપ હોય છે અથવા તો રિલેશન સારા ન હોય તો જે મેસેજ સિનિયર્સ જે પ્રેસિડેન્ટ અથવા તો સીઈઓ કે કંપનીના જે હેડ તરફથી જે મેસેજ આવેલો હોય તો સિનિયર છે પોતાના જુનિયરને એટલીસ્ટ 20% મેસેજ જે માંડ પહોંચાડતા હોય છે તો આને કારણે પણ એક કમ્યુનિકેશન અંદર ગેપ બને છે. ડિફેક્ટ્સ ઇન ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન એન્ડ કોમ્યુનિકેશન. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે વર્કપ્લેસ પર જ્યારે તમે કોઈ ઓફિસમાં જોબ કરતા હોય છે તો ત્યાં પણ કોમ્યુનિકેશનની અંદર બેરિયર્સ થતા હોય છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડિફરન્સીસને કારણે. One of the reasons for this is too much dependence on the written communication. Office ની અંદર mostly communication papers પર dependent હોય છે. કોઈ circular છે, કોઈ memo છે, notice છે, reports છે. તો દરેક વસ્તુ written communication પર જ possible હોય છે અને dependent હોય છે. Circulars, bulletins, notice and even letters are not read carefully. ઘણા બધા letters ઓફિસમાં મળતા હોય છે એમાં circulars હોય, bulletins હોય, notice હોય, even letters કે ઘણી વખત એમ્પ્લોયી પાસે ટાઈમ નથી હોતો, ઘણીવાર ઇંગ્લિશ નથી આવડતું તો એને કારણે પણ અમુક લેટર્સ છે જે લેન્ધી લેટર્સ હોય છે એ વંચાતા નથી અને પ્રોપર મેસેજ છે એમ્પ્લોયી સુધી નથી પહોંચતો. Many employees, even when they are literate, are unable to read and understand the long messages. ઘણી વખત એમ્પ્લોઈઝ છે, લિટરેટ છે, શિક્ષિત છે, છતાં પણ એટલા બધા લેન્ધી મેસેજીસ હોય છે કે એમની પાસે ટાઈમ નથી હોતો અથવા તો કોઈ લેંગ્વેજ પ્રોબ્લેમને કારણે એ લોકો એટલા લાંબા મેસેજ નથી વાંચતા અને એમને જે મેસેજ પ્રોપરલી જે મળવો જોઈએ નથી મળતો. Even among the better educated employees at higher levels, all written communications does not receive the attention that it should get. ઘણા બધા એજ્યુકેટેડ એમ્પ્લોઈઝની અંદર પણ ઘણા બધા હાયર લેવલ પર હોય છે કે જ્યાં રિટન કોમ્યુનિકેશનમાં જ જે વ્યક્તિ ભાર મૂકે છે બધી જ વસ્તુ રિટન લખીને આપે છે તો ઘણી વખત ટાઈમ ન હોવાને કારણે પણ ઘણા બધા રિટન કોમ્યુનિકેશન છે, રિટન લેટર્સ છે, નોટિસ છે, સર્ક્યુલર્સ છે વાંચાતા નથી અને મેસેજ પ્રોપર નથી મળતો તો આ એક કોમ્યુનિકેશન અંદર ગેપ બને છે. નેક્સ્ટ આવે છે સાયકો સોશિયોલોજીકલ બેરિયર અને તમે એને ઇન્ટરપર્સનલ બેરિયર્સ પણ કહી શકો છો. તો જ્યારે આપણે સોસાયટીની અંદર રહીએ છીએ કોઈની સાથે કઈ મતભેદ હોય, કોઈની સાથે કઈ પ્રોબ્લેમ હોય, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડિફરન્સ હોય તો એને કારણે આપણે એકબીજા સાથે કોમ્યુનિકેશન નથી કરતા તો એ ઇન્ટરપર્સનલ અથવા તો સોશિયો સાયકોલોજીકલ બેરિયર્સ ગણાય છે. So here you can see there are three pictures and through these pictures in the first picture someone is gossiping about a person and they are not talking with her. ત્રણ ગર્લ્સ છે એ gossips કરે છે, પેલી જે લેડી છે એની સાથે નથી વાત કરતા. સેકન્ડમાં તમે જોઈ શકો છો કે હસબન્ડ વાઇફ વચ્ચે પણ જે ડિફરન્સ ઓફ ઓપિનિયન્સ હોય છે, અલગ અલગ મત હોય છે તો ઘણીવાર પ્રોબ્લેમ્સ થાય તો બંને વાતચીત નથી કરતા. થર્ડ પિક્ચરમાં પણ તમે જોઈ શકો છો કે ક્યારે કોઈ વ્યક્તિને ખરાબ લાગી ગયું છે, ખોટું લાગી ગયું છે તો એને કારણે પણ એ તમારી સાથે કોમ્યુનિકેશન નથી કરતી તો એ પણ એક કોમ્યુનિકેશન અંદર ગેપ બને છે. Most of the psychosociological barriers discussed below operate at the emotional level. મોટાભાગના જે સોશિયો સાયકોલોજીકલ બેરિયર્સ છે એ મોસ્ટલી કોઈ પણ વ્યક્તિને ઇમોશનલ લેવલે જ કોઈ પ્રોબ્લેમ થયો હોય, કોઈ ખરાબ લાગ્યું હોય, કોઈ ગુસ્સો કરી દીધો હોય, કોઈને ઇન્સલ્ટ કરી દીધું હોય તો એને કારણે પણ ડિફરન્સ બંને વચ્ચે આવ્યો હોય અને બંને કોમ્યુનિકેશન ન કરતા હોય. તો એમાં ફર્સ્ટ આવે છે સેલ્ફ સેન્ટર્ડ એટીટ્યુડ. જ્યારે આપણે પોતાની જાતને જ કેન્દ્રમાં રાખીએ છીએ, when we give so much importance to ourselves and when we ignore others, when we don't respect to others feelings, it becomes a barriers in communication. So here there is a picture for self-centered attitudes. When we give just importance to ourselves, when we think that we are something, others are nothing. So when such attitude comes in our personality, it becomes a self-centered attitude. So here you can see the picture that they are just focusing on themselves. They just respect to themselves, but they are not respecting to others. So this also becomes a barriers in communication. We tend to see and hear everything in the light of our opinions, ideas and views. હંમેશા આપણે એવું જ વિચારીએ છીએ કે આપણા પોઝિટિવમાં આપણા પોઝિટિવ આપણને કોઈ ફીડબેક આપે, આપણી ફેવરની અંદર કોઈ ફીડબેક આપણને આપે અથવા તો જે પણ વ્યક્તિ કોમેન્ટ્સ કરે છે એ આપણી ફેવરમાં હોય. કોઈ વ્યક્તિ કોઈ વાતચીત કરે છે તો એ આપણા ઓપિનિયન્સને મેટર કરે, આપણા ઓપિનિયન્સની રિસ્પેક્ટ કરે અને હંમેશા આપણે એ જ સાંભળવા માંગીએ છીએ જે આપણને ગમે છે.
We usually accept what agrees with our views and reject or forgets what goes against our opinions. આપણે જે ફ્રેન્ડ્સ બનાવીએ છીએ એ ફ્રેન્ડ્સનું ગ્રુપમાં પણ એવું જ હોય છે કે જે વ્યક્તિ આપણી ફેવર કરે છે અથવા તો આપણા ફેવરમાં બોલે છે અથવા તો આપણને એપ્રિશિએટ કરે છે તો એની સાથે આપણને વધારે ફાવે છે અથવા તો જે આપણને ક્રિટિકલ કોમેન્ટ્સ કરે છે જે આપણને નેગેટિવ કોમેન્ટ્સ કરે છે અથવા તો જે આપણને ઇગ્નોર કરે છે ઇન્સલ્ટ કરે છે એની સાથે કાં તો આપણે ડિસ્ટન્સ બનાવીએ છીએ અને કાં તો એની સાથે આપણે બોલવાનું બંધ કરી દઈએ છીએ. We may even fail to perceive something that goes against our long cherished opinions, ideas or attitudes. ઘણી વખત કોઈ વ્યક્તિ પહેલા આપણી ફેવરમાં હોય પણ પછી આપણા અગેન્સ્ટમાં થઈ જાય, હંમેશા આપણને કોઈ ટોન્ટ મારતી હોય, કોઈ ઇન્સલ્ટ કરતી હોય, ઇગ્નોર કરતી હોય, ગુસ્સામાં આપણી સાથે વાતચીત કરતી હોય તો આપણે એની સાથે કોમ્યુનિકેશન બંધ કરી દઈએ છીએ. The attitudes may come from religion, nationality, ideas of the community to which one belongs, place of living or family ideas. આપણો જે દરેક વ્યક્તિનો એટીટ્યુડ છે એ ક્યાંથી આવે છે તો પોતાના ધર્મમાંથી આવી શકે, નેશનાલિટી પોતાના રાષ્ટ્રની અંદર જ્યાં આપણે રહીએ છીએ એની અસર આપણા એટીટ્યુડ પર પડી શકે છે. આઈડિયાઝ ઓફ ધ કોમ્યુનિટી, આપણે જે કોમ્યુનિટીને બિલોંગ કરીએ છીએ, જે કાસ્ટ ને કે જે એરિયાને બિલોંગ કરીએ છીએ તો એની એક અસર આપણી પર આવતી હોય છે. પ્લેસ ઓફ લિવિંગ, જે એરિયામાંથી, જે સિટીમાંથી, જે વિલેજમાંથી, જે તાલુકામાંથી આપણે આવીએ છીએ તો એની પણ થોડી ઘણી અસર આપણા એટીટ્યુડ પર પડતી હોય છે. ઓર ધ ફેમિલી આઈડિયાઝ, આપણા ફેમિલીની અંદર ફેમિલી મેમ્બર્સ, પેરેન્ટ્સ છે, ગ્રેન્ડ પેરેન્ટ્સ છે, ફેમિલી મેમ્બર્સ છે, એ લોકોના કેવા વિચારો છે તો એ લોકોની મેન્ટાલિટી ઉપરથી પણ આપણો એક એટીટ્યુડ બનતો હોય છે. તો આ જ્યારે પણ વ્યક્તિ પોતાની જાતને જ કેન્દ્રમાં રાખે, આપણે એવું વિચારે કે બસ મને જ ખબર પડે છે અથવા તો હું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છું અથવા તો લોકો મને જ ફેવર કરે તો એને સેલ્ફ સેન્ટર્ડ એટીટ્યુડ કહેવાય છે. તો એને કારણે પણ ઘણી વખત લોકો એને ઇગોઇસ્ટ માનીને એની સાથે કોમ્યુનિકેશન ઓછું કરી દે છે. Second comes group identification. Students, always we want to be in a particular group. WhatsApp પર ગ્રુપ હોય, Facebook પર ગ્રુપ હોય, આપણા પોતાના ફેમિલીનું ગ્રુપ હોઈ શકે. જસ્ટ સોશિયલ મીડિયાની વાત નથી કરી પણ જનરલ નોર્મલ સેન્સમાં કહીએ તો તમારા ક્લાસમેટના ફ્રેન્ડ્સનું ઓફલાઈન ગ્રુપ હોઈ શકે, તમારા સિટીના ફ્રેન્ડ્સનું ગ્રુપ હોઈ શકે, તમારું કઝિન્સનું એક ગ્રુપ હોઈ શકે. ગ્રુપ એક એવી વસ્તુ કે જ્યાં એક કલેક્ટિવ વેમાં મેમ્બર્સ છે અને મેમ્બર્સ એકબીજા સાથે બધી વસ્તુ શેર કરે છે, એકબીજાને હેલ્પ કરે છે, એનાથી સિક્યુરિટી ફીલ થાય છે, એક હિંમત મળે છે. ક્યારે કોઈ પ્રોબ્લેમ્સમાં છે તો એની સાથે આપણે શેર કરીને આપણે પ્રોબ્લેમ્સ દૂર કરી શકીએ છીએ, આપણી હેપીનેસ એમની સાથે શેર કરી શકીએ છીએ. તો હંમેશા આપણે કોઈ ને કોઈ ગ્રુપના મેમ્બર બનતા હોઈએ છીએ. તો અહીંયા તમે પિક્ચર્સની અંદર જોઈ શકો છો કે જનરલ મેમ્બર્સ હોય, ઓફિસનું આપણું ગ્રુપ હોય, ફેમિલીનું ગ્રુપ હોય, કઝિન્સનું ગ્રુપ હોય, રિલેટિવ્સનું ગ્રુપ હોય, સિસ્ટર્સનું, બ્રધર્સનું ગ્રુપ હોય, નેબર્સનું ગ્રુપ હોય, તો આ રીતે ક્લાસના ફ્રેન્ડ્સનું ગ્રુપ હોય તો અલગ અલગ ગ્રુપના આપણે મેમ્બર બનીએ છીએ. અને ઓલવેઝ આપણને ગ્રુપની અંદર રહેવું વધારે ગમે છે જેનાથી આપણને સિક્યુરિટી અને હેપીનેસ મળે છે ફ્રેન્ડ સાથે રહેવાથી. આપણું એજ ગ્રુપ પણ હોઈ શકે છે, આપણે સેમ એજના લોકો સાથે કોમ્યુનિકેશન કરતા હોય છે તો એનું પણ ગ્રુપ હોઈ શકે, જેમ કે તમારા ક્લાસના ફ્રેન્ડ્સ છે અથવા તો 12થના તમારા ફ્રેન્ડ્સ છે એમનું પણ ગ્રુપ હોઈ શકે. નેશનાલિટી, આપણા પોતાના સ્ટેટના અથવા તો આપણા પોતાના કન્ટ્રીના જ્યારે લોકો, આપણે જ્યારે આઉટ ઓફ સ્ટેટ, આઉટ ઓફ કન્ટ્રી જઈએ છીએ તો આપણા ઇન્ડિયન્સનું એક ગ્રુપ હોય, અધર સ્ટેટમાં જાય તો આપણા ગુજરાતીઓનું ગ્રુપ હોય. તો આ રીતે આપણે નેશનાલિટીનું ગ્રુપ બનાવી શકીએ છીએ. લોકાલિટી, તમારા સિટીની અંદર તમારા એરિયામાં રહેતા લોકોનું તમારું ગ્રુપ હોય છે. ક્લબ હોય છે, ઇકોનોમિક ગ્રુપ હોય છે જેની સાથે તમે ફાઇનાન્શિયલી ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરી શકો તો એવા પણ ગ્રુપ હોઈ શકે છે. તો આવી રીતે કોઈને કોઈ ગ્રુપના આપણે મેમ્બર્સ હોઈએ છીએ. An idea which goes against the interest of the group may be intellectually understood but may be emotionally rejected. ઘણી વખત એવું થાય છે કે કોઈ પણ મેમ્બર ગ્રુપના ઇન્ટરેસ્ટ બહારની વસ્તુ કરે છે અથવા તો કોઈ ખોટું કામ કરે છે તો એને ગ્રુપમાંથી બહાર કાઢી નાખવામાં આવે છે, બીજા મેમ્બર્સ એમની સાથે કોમ્યુનિકેશન બંધ કરી દે છે. તો આ પણ પોસિબલ થાય છે. અને ઘણી વખત એવું થાય છે કે an idea which goes against the interest of the group, કદાચ કોઈ વ્યક્તિ એવું કામ કરે છે, એવી વાત કરે છે કે જે ગ્રુપના પ્રિન્સિપલ્સ, ગ્રુપના રૂલ્સની વિરુદ્ધમાં છે. That may be intellectually understood, લોકો એને સાંભળી તો લે છે બટ મે બી ઇમોશનલી રિજેક્ટેડ, પણ બધા એની સાથે એક ડિસ્ટન્સ મેન્ટેન કરી દે છે, બધા એની સાથે વાતચીત કરવાનું ઓછું કરી દે છે જ્યારે કોઈ ખોટું કામ કરે છે ત્યારે. તો આ રીતે એક ગ્રુપના મેમ્બર બનીને પણ આપણે કોમ્યુનિકેશન કરતા રહેતા હોઈએ છીએ. A bank or railway employee may understand the economic and political damage which a strike will cause to his country. જે બેંક અને રેલવેમાં કામ કરતા કર્મચારીઓ છે, એમ્પ્લોઈઝ છે, એ લોકોને ખબર છે કે જ્યારે એ લોકો કોઈ સ્ટ્રાઇક પર ઉતરી જશે અથવા તો જ્યારે એમની ડિમાન્ડ્સ ફૂલફિલ નહીં થાય ગવર્મેન્ટ તરફથી, જો એ લોકો સ્ટ્રાઇક કરશે તો દેશને કેટલું ઇકોનોમિક અને પોલિટિકલ નુકસાન પહોંચશે તો એ લોકો જાણતા હોય છે.
However, he doesn't accept any suggestion or persuasion that it should not join a strike because his own ideology is more important to him. છતાં પણ ઘણી વખત એ લોકો કોઈ સ્ટ્રાઇક જોઈન કરવાનું કોઈ કહે છે તો ઘણી વખત એ લોકો એ સજેશન કે કોઈની ઓફરને એક્સેપ્ટ નથી કરતા કેમ કે એ લોકો પોતે માને છે કે સ્ટ્રાઇકમાં જોડાવું કે ન જોડાવું એ પોતાની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આઈડેન્ટિટી છે, એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એક પોતાનો ઓપિનિયન છે અને ઘણી વખત નથી જોડાતા. Moreover, he may be afraid of being separated from his own group. પછી એ લોકોને એવી પણ બીક લાગે છે કે જો આપણે ગ્રુપમાં નહીં જોડાઈએ, સ્ટ્રાઇકમાં નહીં જોડાઈએ તો કદાચ આપણી સાથે જ્યારે ઓફિસમાં અથવા તો ક્યારેક પ્રોબ્લેમ થશે તો બીજા લોકો આપણને સપોર્ટ નહીં કરે. તો એ લોકોની ઈચ્છા ન હોય છતાં પણ એ લોકોને હડતાલમાં અથવા તો સ્ટ્રાઇકમાં જોડાવું પડે છે. સો હી કેન નોટ એક્સેપ્ટ એની કોમ્યુનિકેશન વિચ ઇઝ અગેન્સ્ટ ધ સ્ટ્રાઇક. અને એટલે જ એ લોકો ઈચ્છા હોય કે ન હોય એ લોકોને એના ગ્રુપ સાથે રહેવું પડે છે કેમ કે એક સેલ્ફ બિલોંગિંગ બની જાય છે ગ્રુપની અંદર કે કદાચ જો આપણે ગ્રુપમાં નહીં રહીએ તો ક્યારેક આપણને કોઈ પ્રોબ્લેમ થશે અથવા તો જ્યારે આપણે પર ક્યારેક પ્રોબ્લેમ આવશે તો ગ્રુપ આપણને હેલ્પ નહીં કરે. તો આ રીતે પણ એ લોકો ઈચ્છા કે હોય કે ન હોય વોલન્ટરીલી અથવા તો ઇનવોલન્ટરીલી એ લોકો સ્ટ્રાઇકની અંદર જોડાતા હોય છે. નેક્સ્ટ કમ્સ સ્નેપ રિએક્શન. સ્નેપ રિએક્શન જોઈને તમને થોડું ડિફિકલ્ટ લાગશે કે સ્નેપ રિએક્શન શું છે. બહુ ઇઝી વસ્તુ છે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ તમને કોઈ ઇન્ફોર્મેશન શેર કરે છે અને તમે એનું જે રિએક્શન છે એ ઇન્ફોર્મેશન સાંભળવાને બદલે તમે અચાનક જ ગુસ્સામાં કોઈ રિએક્શન આપો છો, કોઈ રિસ્પોન્ડ કરો છો ગુસ્સામાં, તો એને સ્નેપ રિએક્શન્સ કહેવાય છે. તો અ લિસનર ઓર રીડર મે ક્વિકલી ઓર પ્રીમેચ્યોરલી રિસ્પોન્ડ ટુ ધ મેસેજ બીકોઝ હી ઓર સી ઇઝ હોટ ટેમ્પર્ડ. જ્યારે કોઈ રીડર અથવા તો કોઈ પણ લિસનર છે એ કોઈ વ્યક્તિની વાતનું સામે તરત ગુસ્સામાં રિએક્ટ કરી દે છે, રિસ્પોન્ડ આપી દે છે, ગુસ્સામાં જવાબ આપી દે છે એમની વાત સાંભળ્યા પહેલા જ, તો એને સ્નેપ રિએક્શન કહેવાય છે. Such reactions are called snap reactions. They may prove to be barriers to communication. આને કારણે સેન્ડર અને રિસીવર વચ્ચે કોમ્યુનિકેશન ગેપ બને છે અને કોમ્યુનિકેશન બંને વચ્ચે કોઈ ઇશ્યુ થાય છે, ઝઘડો થાય છે અને મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ્સને કારણે કોમ્યુનિકેશન નથી થતું, પોસિબલ નથી થતું અને બંને વચ્ચે એક પ્રકારનો એક ગેપ આવી જાય છે. એટલે આ રીતે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ તમને કોઈ વસ્તુ શેર કરે છે તો તમને ગમે એટલો ગુસ્સો હોય કંટ્રોલ કરીને પહેલાની પ્રોપરલી વાત સાંભળી લઈએ અને પછી આપણે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે એકચ્યુઅલી મેટર શું હતી. ઘણી વખત આપણે ગુસ્સામાં એને રિએક્શન આપી દઈએ છીએ, ગુસ્સામાં જેમ તેમ બોલી દઈએ છીએ અને ત્યારે રિલેશન તૂટતો હોય છે, બ્રેકઅપ થતું હોય છે અને કોમ્યુનિકેશન ગેપ બની જતો હોય છે. તો સ્નેપ રિએક્શન્સ એટલે કે જ્યારે પણ આપણે ગુસ્સામાં કોઈ વ્યક્તિને રિએક્ટ કરી દઈએ છીએ. So here you can see the pictures that sometimes when sender send a message to us or when we talk of in face-to-face communication, when speaker speaks something and we because of angry attitude or because of any other reasons we become very much angrier to the person, we become annoyed and we give the snap reaction. So here there are so many pictures you can see this here also there is a person, someone has said something on phone and he becomes angry. Here there is a girl also, she is also becomes angry on some matters. Here you can see there is a quarrel or fighting is occurred between the individuals just because of snap reactions. તો આ રીતે તમે અલગ અલગ snap reactions ના examples જોઈ શકો છો. નેક્સ્ટ કમ્સ સ્ટેટસ બ્લોક. સ્ટેટસ બ્લોક શું છે? તો જ્યારે પણ કોઈ વ્યક્તિ ને પોતાની ડિગ્રીઝ, પોતાના સર્ટિફિકેટ્સ, પોતાના અચીવમેન્ટ્સ, પોતાના એક પોસ્ટનું, પોતાના પ્રોફેશનનું, પોતાના બિઝનેસનું, પોતાના ઓક્યુપેશનનું જ્યારે એક માઇન્ડમાં એક પ્રકારનું સ્ટેટસ સિમ્બોલ લઈને ફરે કે હું તો ડોક્ટર છું, હું પ્રોફેસર છું, હું લોયર છું, હું તો આ છું, હું તો તે છું, આઈ એમ સમથિંગ એન્ડ યુ આર નથિંગ. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ એવું વિચારે છે તો સ્ટેટસ બ્લોક એટલે કે એ વ્યક્તિને પોતાની ડિગ્રીનું, પોતાના સ્ટેટસનું અભિમાન છે એવું આપણે વિચારતા હોઈએ છીએ. તો સ્ટેટસ બ્લોક શું છે જોઈએ. સ્ટેટસ બેરિયર્સ ઇટ કેન બી કોલ્ડ સુપરિયર્સ ઓર સબઓર્ડિનેટ રિલેશનશિપ. જ્યારે કોઈ ઓફિસની અંદર કામ કરતા કર્મચારીઓ સિનિયર એવું વિચારે કે અમે સિનિયર્સ છે, જુનિયરને કઈ ખબર ના પડે અથવા તો જુનિયર સાથે અમે વાતચીત ન કરીએ, એમના ઓપિનિયન્સ આપણે ન લઈએ, તો એ જે સિનિયર અને જુનિયર વચ્ચે જે ડિફરન્સીસ છે તો એને સ્ટેટસ બ્લોક કહેવાય છે. Status or position in the hierarchy of an organization is one of the most fundamental barriers
that obstructs the free flow of information. જે ઓફિસની અંદર સિનિયર પોતાના ઈગોને લઈને ફરે કે અમને બહુ એક્સપિરિયન્સ છે, અમે સિનિયર્સ છે, અમને એટલું નોલેજ છે, અમારી પાસે એટલા બધા ડિગ્રીઝ અને સર્ટિફિકેટ્સ છે, તો એ જ્યારે પોતાના ડિગ્રીઝ કે પોતાના સ્ટેટસનું સિમ્બોલ લઈને ફરે તો જુનિયર્સ સાથે એ નોર્મલ કોમ્યુનિકેશન નથી કરતા, ફ્રી ફ્લોમાં કોમ્યુનિકેશન નથી કરતા, તો જુનિયર્સને પણ પછી એવું લાગે છે કે અમારા સિનિયર્સ ઘમંડી છે, અમારે પણ એની સાથે વાતચીત ન કરવી જોઈએ. તો આ રીતે સિનિયર્સ જો થોડું પણ ઇગોઇઝમ બતાવશે તો જુનિયર્સ જેની સાથે વાતચીત કરવા પણ ક્યારેય ઇન્સ્પાયર નહીં થાય. તો આ બંને વચ્ચે જે ગેપ રહી જાય છે એ સ્ટેટસ બ્લોકને કારણે રહે છે. A superior may give only selected information to his subordinates so as to maintain status difference. ઘણા બધા સિનિયર છે એ પોતાના ઓફિસની ઘણી બધી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફોર્મેશન એમને ખ્યાલ હોય છે, પણ એક સ્ટેટસ સિમ્બોલને ધ્યાનમાં રાખીને કે આપણે આ હાયર સ્ટેટસના છે તો આપણને જે માહિતી હોવી જોઈએ, જુનિયર્સને આ બધી માહિતી ન હોવી જોઈએ, તો ઘણી બધી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફોર્મેશન છે એ લોકો જુનિયર સુધી નથી પહોંચાડતા. તો આને કારણે જુનિયર્સ છે ઘણા બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ મેસેજીસથી વંચિત રહી જાય છે. તો આને કારણે પણ કોમ્યુનિકેશન ગેપ બને છે. A boss often finds it difficult to receive favorably any communication from his subordinates. ઘણી વખત સિનિયર્સ એવું વિચારે છે કે જુનિયર્સને એક્સપિરિયન્સ નથી હોતો, નવા નવા નોકરી પર લાગ્યા છે, એને શું ખ્યાલ આવતો હશે, એને શું ખબર પડતી હશે, અમને 20-25 વર્ષનો અનુભવ છે, અમને એક્સપિરિયન્સ છે, તો અમને બિઝનેસ રન કઈ રીતે કરવું એમને વધારે આવડતું હોય, તો ઘણીવાર જુનિયર્સને ઇગ્નોર કરી દેવામાં આવે, જુનિયર્સનું ઇન્સલ્ટ કરી દેવામાં આવે. તો આને કારણે જુનિયર્સ તરફથી કોઈ ફેવરેબલ, કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ સજેશન્સ કે ગાઈડન્સ જે મળતું હોય છે એ મળતું બંધ થઈ જાય છે. કેમ કે દરેક વ્યક્તિને સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ હોય છે. કોઈ ઓફિસમાં જો કોઈ વ્યક્તિ તમારું ઇન્સલ્ટ કરે છે, કોઈ વ્યક્તિ તમને ઇગ્નોર કરી દે છે, અથવા તો તમારા ઇમ્પોર્ટન્ટ સજેશન્સ પર ધ્યાન નથી દેવામાં આવતું, તો તમે સેકન્ડ ટાઈમ એ તમારા સજેશન્સ વેલ્યુએબલ જે તમારા ઓપિનિયન્સ છે શેર કરવાનું બંધ કરી દેશો. People in senior positions often develop the feeling that they know everything about how to run the business. કોઈ પણ ઓફિસની અંદર સિનિયર પર્સન્સ છે, સિનિયર ઓફિશિયલ્સ છે, એ લોકોને એક ઈગો હોય છે કે અમે સિનિયર છે એટલે અમને બધું જ ખબર છે, અમારે જુનિયર્સ પાસેથી ઓપિનિયન્સ લેવાની જરૂર નથી. તો આજે એક પ્રકારનું સ્ટેટસનું એક ઘમંડ આવી જાય છે, તો એને સ્ટેટસ બ્લોક કહેવાય છે. They don't realize that a junior may have something useful to say about the business. એ લોકો એવું નથી વિચારતા કે આપણી પાસે એક્સપિરિયન્સ વધારે છે પણ જુનિયર્સ પાસે અપડેટેડ નોલેજ વધારે છે. એ લોકો ડિજિટલાઇઝ્ડ હોય છે, એ લોકોને કરંટ ઇન્ટરનેટ પર શું નવું ચાલે છે એ લોકોને ખ્યાલ હોય છે. જો એ પોતાના સ્ટેટસને સાઈડમાં મૂકી અને એમની સાથે નોર્મલ પર્સન જેવું કોમ્યુનિકેશન કરશે તો જુનિયર્સ પણ એમને ફેવરેબલ સજેશન્સ છે, કોઈ એડવાઇસ છે આપશે અને બિઝનેસ છે એ ખૂબ સારી રીતે ગ્રો થઈ શકશે. Many good ideas go unheard and are wasted only because they originate with junior employees who are considered to be too young and inexperienced to offer any useful suggestions. ઘણા બધા સારા સારા આઈડિયાઝ જે જુનિયર પાસે હોય છે, જો સિનિયર્સ એને રિસ્પેક્ટ નથી કરતા, એનું ઇન્સલ્ટ કરે છે, એને ઇગ્નોર કરી દે છે, અથવા તો એને સાંભળવામાં નથી આવતા, તો સારા સારા જે ઇમ્પોર્ટન્ટ આઈડિયાઝ જે જુનિયર્સ પાસે પડેલા છે એ લોકો પણ એમને શેર નથી કરતા. કેમ કે કોઈ વ્યક્તિ પોતાનું ઇન્સલ્ટ થાય તો બીજી વખત એ પોતાનો ઓપિનિયન શેર નહીં કરે. તો આને કારણે ઘણા બધા યુઝફુલ સજેશન્સ છે એ એમની પાસે જ રહી જાય છે, કંપનીના ગ્રોથ માટે સિનિયર સુધી નથી પહોંચી શકતા. The ideas of the workers are most likely to be unheard because of the social distance between them and the managers. ઘણા બધા વર્કર્સ એ પછી કોઈ નાનો વર્કર્સ હોય અથવા તો કોઈ જુનિયર વર્કર્સ હોય એના પણ જો આઈડિયા શાંતિથી સાંભળવામાં આવે, સમજવામાં આવે તો કંપનીના ગ્રોથ માટે ઘણું બધું સારું થઈ શકતું હોય છે. પણ ઘણા બધા સારા આઈડિયાઝને સાંભળવામાં જ નથી આવતા કેમ કે સિનિયર અને જુનિયર વચ્ચેના ડિફરન્સને કારણે. A subordinate's nervousness in facing a much higher superior may prevent him from being inattentive to the words. Subordinates એટલે કે કોઈ જુનિયર કર્મચારી એ જ્યારે સિનિયરને મળવા જાય છે તો જ્યારે એ વ્યક્તિ એની સાથે પ્રોપરલી વાતચીત નથી કરતી, એને રિસ્પેક્ટ નથી કરતી, તો એ એમની સાથે બીજી વાર જ્યારે મળવા જવાનું થશે તો એક પ્રકારનું હેઝિટેશન, અચકાટ ફીલ કરશે અથવા તો એને મળવાનું ટાળશે. તો એને કારણે પણ જુનિયર્સ પાસે જે સારા આઈડિયાઝ હોય છે એ સિનિયર સુધી નથી પહોંચી શકતા. નેક્સ્ટ કમ્સ ક્લોઝડ માઇન્ડ. ક્લોઝડ માઇન્ડનો મિનિંગ શું થાય છે કે કોઈ માઇન્ડ ક્લોઝ છે એવું નહીં, પણ જ્યારે આપણે નેરો માઇન્ડેડલી વિચારીએ છીએ, જ્યારે આપણે સંકુચિત દિમાગથી વિચારીએ છીએ, સંકુચિત મનથી વિચારીએ છીએ, જૂની રીતિ રિવાજો, જૂના રૂઢિઓ એને ફોલો કરીને આપણે નવી રીત રિવાજો કે નવા ટ્રેન્ડને ફોલો નથી કરતા, સમયની સાથે આપણે નથી બદલતા, એને ક્લોઝડ માઇન્ડ પર્સન કહેવાય છે.
Limited intellectual background, limited reading, narrow interest can cause a person's mind to be narrow. આપણું જે લિમિટેડ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ બેકગ્રાઉન્ડ, જે ખૂબ ભણેલા ગણેલા નથી હોતા, અથવા તો જે લોકો અપડેટેડ કોઈ રીડિંગ નથી કરતા, અથવા તો જે લોકોના ઇન્ટરેસ્ટ નેરો છે, કે ગર્લ્સે અમુક વસ્તુ કરવી જોઈએ, અમુક ન કરવી જોઈએ, બોયઝ છે તો એને પોતાની તાલુકામાં કે પોતાના સિટીમાં જ ભણાવવા જોઈએ, હોસ્ટેલમાં ન મૂકવા જોઈએ, બાર છોકરા બગડી જતા હોય છે, અથવા તો જ્યારે બાળકો મોબાઈલનો યુઝ કરે છે તો એને જ્યારે ટોર્ચર કરવામાં આવતું હોય છે ઘરમાંથી, તો જ્યારે પણ ફેમિલી મેમ્બર્સ પોતાના ડોટર્સ કે સનને જો ફ્રેન્ડલી એમની સાથે નહીં રહે, તો એ લોકો એક ક્લોઝડ માઇન્ડ વાળા પર્સન્સ ગણાશે, અને એ એમના જે સન કે ડોટરની લાઈફની અંદર કંઈ પણ નવું થશે તો એને સમજી નહીં શકે. This limits his understanding of human nature and makes him capable of receiving communications with sympathy. તો અહીંયા એ કહેવા માંગે છે કે જો કોઈ પણ ગ્રેન્ડ પેરેન્ટ્સ છે, અથવા તો ફાધર કે મધર છે, પોતાના સન કે ડોટરને અથવા તો ગ્રેન્ડ ડોટરને જો પોઝિટિવલી મોટિવેટ કરશે, એની સાથે ફ્રેન્ડ બની રહેશે, તો એ કોઈ પણ વસ્તુ તમારી પાસે પહેલા આવીને શેર કરશે. ઘણી વખત બાળકો છે એ પોતાના ફ્રેન્ડ્સને અમુક વસ્તુ શેર કરે છે, ઘણીવાર પ્રોબ્લેમમાં હોય છે છતાં એના ટીચર્સને કહે છે પણ એના પેરેન્ટ્સને નથી કહી શકતા. તો એક પ્રકારના ડરને કારણે, કેમ કે એ લોકોને ખ્યાલ છે કે જો પેરેન્ટ્સને કહેશું તો એ ખીજાશે, અમને સમજી નહીં શકે, તો આપણે ક્લોઝડ માઇન્ડ વાળું નથી બનવાનું, આપણે ફ્રેન્ક બનવાનું છે, થોડું ફોરવર્ડ બનવાનું છે, અને કોઈ પણ બાળક છે અથવા તો કોઈ પણ નાની ઉંમરની વ્યક્તિ છે તો એની સાથે એઝ અ ફ્રેન્ડ તમે બિહેવ કરશો, દરેક વસ્તુ એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરશો, તો કોમ્યુનિકેશનમાં ગેપ નહીં આવે અને કોઈ પણ વસ્તુ એ તમને ઇઝીલી તમારી સાથે શેર કરશે. This becomes a serious barrier to receiving criticisms and appeals. ઘણી વખત ઘણા લોકો એવા હોય છે કે આપણી કોઈ પણ મેટર ઉપર ક્રિટિકલ કોમેન્ટ્સ કરતા હોય, નેગેટિવ કોમેન્ટ્સ કરતા હોય, તો એની સાથે આપણે અમુક વસ્તુ શેર નથી કરતા. તો આવું આપણે નથી બનવાનું, આપણે પોઝિટિવલી દરેક સાથે વાતચીત કરવાની છે, પોઝિટિવલી કોઈને એપ્રિસિએટ કરવાનું છે, જેથી કરીને એ વ્યક્તિ તમારી સાથે આવીને દરેક વસ્તુ શેર કરશે. નેક્સ્ટ કમ્સ રોંગ અઝમ્પશન્સ. રોંગ અઝમ્પશન્સ નો મિનિંગ થાય છે કે આપણે કોઈ વ્યક્તિ પ્રત્યે કોઈ નેગેટિવ એક ખ્યાલ બાંધી લઈએ છીએ. આપણે કોઈ વ્યક્તિ સાથે કોઈ નેગેટિવ એક્સપિરિયન્સ થયો એટલે આપણે માની લઈએ છીએ કે વ્યક્તિ નથી સારી, અથવા તો કોઈ વ્યક્તિએ કંઈક ખોટું કામ કર્યું છે, એકચ્યુઅલી એનો વાંક હતો પણ નહીં, પણ એ બ્લેમ એના પર આવી ગયો છે, તો આપણે જોયા જાણ્યા વગર એનો વાંક સમજી લઈએ છીએ, એના પ્રત્યે નેગેટિવ વિચારવા લાગીએ છીએ, તો આ છે રોંગ અઝમ્પશન્સ. તો રોંગ અઝમ્પશન્સને કારણે પણ કોમ્યુનિકેશન અંદર બેરિયર્સ આવે છે. Many barriers stem from wrong assumptions. ઘણી વખત આપણે કોઈ વ્યક્તિ વિશે નેગેટિવ વિચારી લઈએ છીએ, તો એને કારણે પણ કોમ્યુનિકેશન ગેપ બને છે. Wrong assumptions are made because the sender or the receiver does not have adequate knowledge about each other's background or entertain certain false notion. ઘણી વખત સેન્ડર અને રિસીવરને એકબીજા પ્રત્યે બેઝિક નોલેજ નથી હોતું, અને એકબીજાની વાતમાં આવી જાય છે, એકબીજાની વાત પર ટ્રસ્ટ કરી લે છે, અને મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ્સ થઈ છે. કોઈ વ્યક્તિ એમ કહે છે કે આ વ્યક્તિ તો તારા વિશે નેગેટિવ બોલતી હતી, અને આપણે એવું વિચારીએ કે ના, મેં નથી સાંભળ્યું એટલે હું એક્સેપ્ટ ન કરી શકું, ધેટ્સ ઓકે, તો પ્રોબ્લેમ નહીં થાય, પણ તમે એવું માની લ્યો છો કે હા, હું તારા પર ટ્રસ્ટ કરું છું, એ વ્યક્તિએ ખરેખર મારા વિશે ખરાબ બોલ્યો હશે, નેગેટિવ બોલ્યો હશે. તો જ્યારે આપણે નેગેટિવ વિચારીએ છીએ, જે માઇન્ડમાં એક પ્રકારના ક્રિટિકલ ગ્રજીસ રાખીએ છીએ, માઇન્ડમાં એક રોંગ અઝમ્પશન્સ રાખીએ છીએ, એ વ્યક્તિ વિશે ખોટું વિચારી લઈએ છીએ, તો ત્યારે કોમ્યુનિકેશન અંદર ગેપ બને છે, અને પછી આપણે એ વ્યક્તિ સાથે લિમિટમાં અથવા તો કોમ્યુનિકેશન કરવાનું બંધ કરી દઈએ છીએ. તો આ પણ એક રોંગ અઝમ્પશન્સને કારણે કોમ્યુનિકેશન ગેપ બને છે. A skilled communicator keeps these issues in mind to prevent them from becoming a barrier. એક સારી વ્યક્તિ છે જે પોઝિટિવ છે, જે સ્કિલ્ડ કોમ્યુનિકેટર છે, એ આ બધી નેગેટિવ વસ્તુને માઇન્ડમાં નથી લેતી અને બધા વ્યક્તિ સાથે ખૂબ પોઝિટિવલી બિહેવ કરે છે. તો આ એક રોંગ અઝમ્પશન્સને માઇન્ડમાં ન રાખી અને બધા સાથે પોઝિટિવલી વાત કરવી, તો એના કારણે આપણે આ બેરિયર્સને આપણા એક પોઝિટિવ એટીટ્યુડને કારણે આ બેરિયર્સને દૂર કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ કમ્સ પુઅર કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સ. આપણી જે વાતચીત કરવાની સ્કિલ્સ છે, જો એમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ હશે અથવા તો એમાં કંઈક ભૂલ હશે, તો એને કારણે પણ કોમ્યુનિકેશન ગેપ બનતો હોય છે. Lack of skill in writing or speaking obviously prevents the text from encoding his ideas properly so as to get across to his audience. કોઈ વ્યક્તિ સાથે તમે વોટ્સઅપ પર ચેટ કરો છો, પણ સામે કોઈ એવી વ્યક્તિ છે કે જેને વોટ્સઅપ પર ચેટિંગ કરતા નથી આવડતું, મેસેજ ટાઈપ કરતા નથી આવડતું, તો કોમ્યુનિકેશન પોસિબલ નહીં થાય. તમે કોઈ વ્યક્તિને કોલ કરો છો, એમને કોલ રિસીવ કરતા નથી આવડતું, કોઈ મોટી ઉંમરની કે કોઈ ભણેલી ગણેલી વ્યક્તિ નથી, તો કોમ્યુનિકેશનની અંદર ગેપ આવશે. અથવા તો તમે કોઈ વ્યક્તિ ઇંગ્લિશમાં કોમ્યુનિકેશન કરે છે, તમને ઇંગ્લિશ નથી આવડતું, તમને માત્ર ગુજરાતી આવડે છે, તો કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સ ઇંગ્લિશને ન આવડવાને કારણે તમે એમની સાથે પ્રોપરલી કોમ્યુનિકેશન નથી કરી શકતા. તો આ રીતે પુઅર કોમ્યુનિકેશન સ્કિલને કારણે પણ કોમ્યુનિકેશન ગેપ બને છે.
both these skills can be developed by training and practices. તો આનું સોલ્યુશન શું છે, કઈ રીતે આ બેરિયરને દૂર કરી શકીએ છે કે કદાચ કોઈ વ્યક્તિ છે, તમે આઉટ ઓફ સ્ટેટ જાઓ તો હિન્દી યુઝફુલ થાય છે, આઉટ ઓફ કન્ટ્રી હિન્દી અને ઇંગ્લિશ બંને યુઝફુલ થાય છે. તો કદાચ આપણે કોઈની રિજનલ લેંગ્વેજને સમજી નથી શકતા, આપણે બહુ ઓછા લિમિટેડ ટાઈમમાં તૈયાર નથી કરી શકતા, તો બેટર છે કે આપણે હિન્દી, ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી એ ત્રણેય સરસ રીતે શીખી લઈએ, ત્રણેય પર સારી કમાન્ડ મેળવી લઈએ, જેથી કરીને આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ જઈએ આપણે ઇવન ગુજરાતી નોન ગુજરાતી સ્પીકર સાથે આપણે હિન્દી કે ઇંગ્લિશમાં વાતચીત કરીને આપણે આપણું કામ કઢાવી શકીએ છીએ. તો આ એક એનું સોલ્યુશન છે. A business executive has to master the art of speaking to big or small audience and also on the telephone. જે વ્યક્તિ ઓફિસની અંદર એમ્પ્લોઈઝ કામ કરે છે એ લોકોને નાની ઓડિયન્સ કે મોટી ઓડિયન્સ, લાર્જ સંખ્યામાં લોકો છે અથવા તો બહુ લિમિટેડ ઓડિયન્સ છે, એ બંને સાથે કોમ્યુનિકેશન કઈ રીતે કરવું જોઈએ એ શીખવું પડે છે. અને ટેલિફોનિક ટોક આપણે ફોન પર ઇંગ્લિશમાં કે હિન્દીમાં કે ગુજરાતીમાં કઈ રીતે આપણે આપણો ટોપિક પ્રેઝન્ટ કરી શકીએ, કોઈ વસ્તુ ઇન્ફોર્મેશન શેર કરી શકીએ, તો ટેલિફોનિક એટિક્વેટ્સ, ટેલિફોનિક કન્વર્સેશન પણ આપણને ખૂબ સારી રીતે આવડવું જોઈએ. He must also be able to draft clearly and quickly. કોઈ એમ્પ્લોયી ઓફિસમાં કામ કરે છે અથવા તો કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાની લાઈફમાં ક્યારે કોઈ જરૂર પડી તો મેસેજ કોઈ પણ છે સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરીએ છીએ, કોઈને ઈમેલ કરીએ છીએ, તો કોમ્પ્યુટરનું અને ઇંગ્લિશનું જો તમને બેઝિક નોલેજ હશે તો તમે કોઈ પણ મેસેજ ક્વિકલી ઝડપથી ડ્રાફ્ટ કરી શકશો, કોઈને સેન્ડ કરી શકશો અને તમે તમારું કામ પોતે જ કરી શકશો. Nervousness in facing an audience may cause a speaker to speak poorly. ઘણી વખત ઘણા સ્પીકર્સ ખૂબ તૈયારી કરીને આવ્યા હોય પણ જ્યારે ઓડિયન્સની સામે જાય છે તો એ નર્વસ થઈ જાય છે, એવું લાગે છે કે મને ભૂલાઈ જશે અથવા તો ઓડિયન્સ કંઈક એવા પ્રશ્ન કરશે કે મને નહીં આવડે, તો એ નર્વસનેસને કારણે એમનો જે કોન્ફિડન્સ છે એ થોડો લૂઝ થાય છે, થોડું પોતાને વીક ફીલ કરે છે અને આ રીતે પોતે જે કોન્ફિડન્સથી મેસેજ શેર કરવા માટે આવ્યા હતા એટલું કોન્ફિડન્ટલી નથી કરી શકતા અને આને કારણે પણ કમ્યુનિકેશનની અંદર ગેપ બની જાય છે. Next comes semantics or language barriers. સિમેન્ટિક ઓર લેંગ્વેજ બેરિયર. સિમેન્ટિક્સ એટલે કે જ્યારે આપણે કોઈ લેંગ્વેજનું સ્ટડી કરીએ છીએ તો લેંગ્વેજનો એક મિનિંગ હોય છે, લેંગ્વેજના વર્ડ્સનો એક મિનિંગ હોય છે, તો વર્ડ્સનો જે મિનિંગનું સ્ટડી કરીએ એને સિમેન્ટિક્સ કહેવાય છે. સિમેન્ટિક ઇઝ ધ સ્ટડી ઓફ મિનિંગ. જ્યારે આપણે કોઈ મિનિંગને સમજીએ છીએ, કોઈ લેંગ્વેજના વર્ડ્સના મિનિંગ સમજીએ છીએ, દેટ ઇઝ કોલ્ડ સિમેન્ટિક્સ. સો સિમેન્ટિક્સ ઓર લેંગ્વેજ બેરિયર્સ. ઘણી વખત સેન્ડર અને રિસીવરની લેંગ્વેજ અલગ અલગ હોય છે, તો કદાચ કોઈ મલયાલમમાં વાત કરે છે, કોઈ મરાઠીમાં વાત કરે છે, કોઈ ઉર્દુમાં વાત કરે છે, તો આપણે એમની લેંગ્વેજ સમજી નથી શકતા અથવા તો એ વ્યક્તિ આપણી ગુજરાતી સમજી નથી શકતી, તો બંને વચ્ચે કોમ્યુનિકેશન પોસિબલ નથી થતું, તો ત્યારે આ સિમેન્ટિક કે લેંગ્વેજ બેરિયર બને છે. Semantic is the systematic study of meaning, so the problems arising from the transmission of meaning in communication are called semantic barriers. લેંગ્વેજ ને કારણે જ્યારે સેન્ડર અને રિસીવર બંને અલગ અલગ લેંગ્વેજના છે, એક વ્યક્તિ છે એ અમેરિકન છે અને એક વ્યક્તિ કોઈ પ્યોર ગુજરાતી છે કે જેને ગુજરાતી સિવાય કોઈ લેંગ્વેજ નથી આવડતી અને એક અમેરિકન પર્સન છે કે જેને અમેરિકન ઇંગ્લિશ જ આવડે છે, તો બંને વચ્ચે કોમ્યુનિકેશન પોસિબલ જ નથી. આ રીતે કોઈ અધર સ્ટેટ્સની લેંગ્વેજ છે, જેમ કે કોઈ નોર્થની લેંગ્વેજ છે, કોઈ સાઉથની લેંગ્વેજ છે, કોઈ મલયાલમ છે, કોઈ મરાઠી છે, કોઈ અલગ અધર લેંગ્વેજીસ છે કે જે લેંગ્વેજ આપણને નથી આવડતી, તો એ લેંગ્વેજ જો આપણને નહીં આવડતી હોય તો આપણે એમની સાથે કોમ્યુનિકેશન નથી કરી શકવાના. તો જે વસ્તુ કહેવા માંગે છે એનો મિનિંગ આપણે નહીં સમજીએ, આપણે જે ગુજરાતી બોલીએ છીએ એનો મિનિંગ એ લોકો નહીં સમજે, તો એને કારણે સિમેન્ટિક્સ બેરિયર્સ બને છે. Oral or written communication is based on words and words limited in number can be used in unlimited ways. તમે જોઈ શકો છો કે ઓરલ કે રિટન કોમ્યુનિકેશનની અંદર હંમેશા વર્ડ્સનો યુઝ થાય છે અને સેમ વર્ડ્સ અલગ અલગ કલ્ચરમાં, અલગ અલગ સ્ટેટમાં એનો મિનિંગ અલગ અલગ થતો હોય છે. તો આપણે અલગ સ્ટેટમાં જઈએ તો આપણા વર્ડ્સનો જે મિનિંગ આપણા સ્ટેટની અંદર થતો હોય છે એ જ મિનિંગ બીજા સ્ટેટમાં નથી થતો હોતો, તો ત્યારે પણ કોમ્યુનિકેશન ગેપ બને છે. The meaning in the mind of the sender must be same as it is in the mind of the receiver, but unfortunately it doesn't happen, so the barriers occurs. હંમેશા સેન્ડર જ્યારે કોમ્યુનિકેશન કરતો હોય છે ત્યારે એવું વિચારે છે કે હું જે મિનિંગ સમજુ છું એ જ મિનિંગ રિસીવર પણ સમજે, પણ જ્યારે રિસીવરને આપણી લેંગ્વેજ નથી આવડતી તો એ આપણો મિનિંગ પ્રોપરલી સમજી નથી શકતો અને આ સિમેન્ટિક અથવા તો લેંગ્વેજ બેરિયર્સ બને છે. એઝ વી નો વર્ડ્સ have મલ્ટિપલ મિનિંગ્સ. જેમ તમને બધાને ખબર છે કે શબ્દોના ઘણા બધા મિનિંગ થાય છે. અહીંયા મેં એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ એક્ઝામ્પલ આપેલું છે.
There are adjectives and adverbs which are almost similar in the meaning, meaning to convey. Far, fast, few convey different distances, speed, number to different persons. અહીંયા તમને અમુક શબ્દો આપેલા છે. Far એટલે ખૂબ દૂર, fast એટલે ખૂબ ઝડપી અને few એટલે થોડા. તમને સ્પેલિંગ થોડા ઘણા સરખા લાગશે. F થી શરૂ થાય છે, FA અથવા FE એ રીતે સ્પેલિંગ શરૂ થાય છે, પણ ત્રણેયના મીનિંગ ટોટલી ડિફરન્ટ છે. Phrases can be more complicated. અહીંયા તમે બે સેન્ટેન્સ જોઈ શકો છો. ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ ની અંદર મેં લખ્યું છે I read a red and a blue carpet. A red and a blue carpet means કે અહીંયા બે કાર્પેટ ની વાત કરી છે. એક આખી રેડ કલર ની છે અને એક આખી બ્લુ કલર ની છે. તો અહીંયા a red અને a blue carpet લખેલું છે, મીન્સ કે ટુ કાર્પેટ ની વાત થઈ છે. જ્યારે તમે સેકન્ડ સેન્ટેન્સ જો લગભગ સરખું જ છે, પણ એક આર્ટિકલ ને એબ્સન્સ માં એનું મીનિંગ ચેન્જ થઈ જાય છે. A red and blue carpet. તો તમને પેલું ને બીજું બંને સેન્ટેન્સ લગભગ સરખા લાગશે, પણ બેનું મીનિંગ્સ ડિફરન્ટ છે. ફર્સ્ટ કાર્પેટ છે એ બે કાર્પેટ ની વાત કરી છે, એક રેડ છે અને એક બ્લુ છે, બે કાર્પેટ છે. સેકન્ડ સેન્ટેન્સ ની અંદર એક કાર્પેટ છે કે જે રેડ અને બ્લુ બંને કલરનું છે. અ રેડ એન્ડ બ્લુ કાર્પેટ મીન્સ કે એક જ કાર્પેટ કે જેના બે કલર છે. કોઈ પણ કાર્પેટ ની અંદર બે કલરનું કાર્પેટ હોય તો આપણે એને એક જ કાર્પેટ ની અંદર બે કલર્સ યુઝ થયા છે એવું કહી શકીએ. તો અહીંયા તમે સેન્ટેન્સ જોશો અ રેડ એન્ડ અ બ્લુ કાર્પેટ, જ્યારે એ આર્ટિકલ લાગ્યો છે મીન્સ કે સેપરેટ છે. નીચે તમે જોશો કે અ રેડ એન્ડ બ્લુ કાર્પેટ એટલે કે એક જ કાર્પેટ ની વાત કરી છે, પણ બંનેની અંદર રેડ અને બ્લુ અલગ અલગ કલર છે. તો આ રીતે આપણે વર્ડ્સ અથવા તો લેંગ્વેજ ને જો પ્રોપરલી સમજીએ નહીં તો લેંગ્વેજ ની અંદર પણ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ અથવા તો બેરિયર્સ આવી શકે છે. નેક્સ્ટ કમ્સ કલ્ચરલ બેરિયર્સ. Any language is the expression of thoughts, feelings and experiences in terms of cultural environment. દરેક કલ્ચર ની અંદર વ્યક્તિ પોતાના થોટ્સ, ફિલિંગ્સ, ઇમોશન્સ લેંગ્વેજ થ્રુ શેર કરે છે, પણ લેંગ્વેજ વાઇઝ દરેક વ્યક્તિના જે એક્સપ્રેશન છે એ અલગ અલગ હોય છે. દરેક વ્યક્તિ અલગ અલગ કલ્ચરમાંથી આવતી હોય છે. The same category of words, phrases, symbols, actions, colors, when we used in different cultures, convey the different meaning to people of different countries or different cultural backgrounds. Same શબ્દ, same phrase, same શબ્દ સમૂહ, same symbol અથવા તો same actions અથવા same colors આપણે આપણા કલ્ચરમાં જે યુઝ કરીએ છીએ એ જ વસ્તુ બીજાના કલ્ચરમાં અલગ લાગતી હોય છે. જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ વ્યક્તિ એક્સપાયર થઈ છે તો હિન્દુ ધર્મની અંદર વ્હાઈટ કપડા પહેરીને એમના ઘરે એક શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે જાય છે, જ્યારે ક્રિશ્ચિયન ફેમિલીની અંદર બ્લેક કલરના કપડા પહેરીને આ રીતે શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે જાય છે. તો આપણા કલ્ચરની અંદર જે એક્શન્સ, જે સિમ્બોલ્સ, જે કલર્સનો યુઝ કરીએ છીએ એ અધર કલ્ચર્સની અંદર એનો ડિફરન્ટ યુઝ થતો હોય છે. Sometimes we modify our language according to person with whom we are speaking. ઘણી વખત આપણે સામેવાળી વ્યક્તિને જજ કરીને કે એને કઈ લેંગ્વેજ આવડે છે, જો એમને ઇંગ્લિશ ફાવે છે તો આપણે ઇંગ્લિશમાં કોમ્યુનિકેશન કરીએ છીએ, જો એમને હિન્દી આવડે છે તો હિન્દીમાં કોમ્યુનિકેટ કરીએ છીએ, અને કદાચ એમને ગુજરાતી આવડે છે તો આપણે ગુજરાતીમાં કોમ્યુનિકેટ કરીએ છીએ. તો આપણે લિસનર જે લેંગ્વેજ સમજે છે એ લેંગ્વેજ સમજી અને પછી આપણે કોમ્યુનિકેશનનું મીડિયમ ચૂઝ કરીએ છીએ. There is a difference in the use of language for discussions, formal talks, informal talks, etc. Language influences the behavior of an individual and groups. ઘણી વખત તમે જોઈ શકો છો કે ડિસ્કશનની અંદર આપણે જે લેંગ્વેજ યુઝ કરીએ છીએ એનો ટોન અને એનો એસ્કેન્ટ અલગ હોય છે, એનું ઉચ્ચારણ અલગ હોય છે. ફોર્મલ ટોક જ્યારે આપણે ઓફિશિયલી કોઈ વાત કરીએ છીએ તો એની એક કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ અલગ હોય છે. ઇન્ફોર્મલ ટોક જ્યારે આપણે ઘરે કે ફ્રેન્ડ સાથે કે કઝિન સાથે ડિસ્કશન કરીએ છીએ તો એની એક મેથડ અલગ હોય છે. તો આ રીતે આપણે પર્ટિક્યુલર ગ્રુપ અથવા તો પર્ટિક્યુલર પર્સન કે આપણી સામે કઈ વ્યક્તિ સાથે આપણે વાતચીત કરીએ છીએ તો એ રીતે આપણે આપણી લેંગ્વેજને મોડિફાય કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ ધ ટોપિક ઇઝ હાઉ ટુ ઓવરકમ કોમ્યુનિકેશન બેરિયર્સ. હવે લાસ્ટ ટોપિક આવે છે આ યુનિટનો કે તમે આ બેરિયર્સને કઈ રીતે સોલ્વ કરી શકો. હાઉ ટુ ઓવરકમ ધીસ બેરિયર, હાઉ ટુ સોલ્વ ધીસ બેરિયર્સ એન્ડ હાઉ વી કેન મેક ધ કોમ્યુનિકેશન સક્સેસફુલ. સો ફર્સ્ટ ઇઝ મેકેનિકલ બેરિયર્સ. જ્યારે કોઈ ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ્સની અંદર કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે તો આપણે એને કઈ રીતે શોર્ટ આઉટ કરી શકીએ. Mechanical barriers are mainly in form of defect or failure in the mechanical that are used for sending the messages. ખાસ કરીને મેકેનિકલ બેરિયર ત્યારે આવે છે કે આપણે જે ફોન, લેપટોપ, ટીવી કોઈ મશીનનો યુઝ કરીએ છીએ કોઈ સાથે કોમ્યુનિકેશન કરવા માટે અને એ જ્યારે બગડે છે ત્યારે કોમ્યુનિકેશનની અંદર ગેપ આવે છે. તેને સોલ્વ કરવા માટે શું કરી શકીએ? The sender has to take up proper precautions to see that devices such as telephones, fax machines,
cell phones, computer, radio, loudspeaker, microphones, TV sets, mobile phones, etc. are in a proper order and would not create disturbance while in use. તો તમારે જ્યારે પણ યુઝ કરવાનું છે એ પહેલા તમે એક વખત ચેક કરી લો કે શું આ ટેલિફોન, ફેક્સ મશીન, સેલ ફોન, કોમ્પ્યુટર, રેડિયો, લાઉડસ્પીકર, માઇક્રોફોન, ટીવી, મોબાઈલ ફોન શું આ પ્રોપરલી ચાલે છે. જો નથી ચાલતું તો એને રિપેર કરાવી શકો છો અને રિપેર કરાવીને તમે એનો યુઝ કરી શકો છો. તો આ એનું સોલ્યુશન છે. Even traffic noise, loud conversations, etc. should be avoided as far as possible. ઘણી વખત અવાજ આવે છે લાઉડ સ્પીકરનો, કોઈ મોટેથી વાતો કરે છે તો બેટર છે કે આપણે એવી જગ્યાએ જઈને વાત કરીએ કે જ્યાં અવાજ નથી થતો, તો તમારું કોમ્યુનિકેશન જે સક્સેસફુલ થઈ શકશે. Organization which can afford soundproof rooms can overcome this barrier. ઘણી વખત ઓફિસની અંદર, ફેક્ટરીની અંદર મશીનરીનો, લોકોનો એટલો બધો અવાજ આવતો હોય છે, કોમ્યુનિકેશન નથી થઈ શકતું, તો આપણે કોર્ડલેસ ફોન રાખી શકીએ છીએ, મોબાઈલ ફોનથી, મેસેજથી કે ફોનથી વાતચીત કરી શકીએ છીએ. અથવા તો આપણે સાઉન્ડ પ્રૂફ રૂમ ઓફિસ ઓર્ગેનાઇઝેશન જો અફોર્ડ કરી શકે તો સાઉન્ડ પ્રૂફ રૂમને કારણે પણ બહારનો એક્સટર્નલ વોઇસ અંદર નથી આવતો અને કોઈ પણ એમ્પ્લોઈઝ છે એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી આ રીતે પ્રોપરલી કોમ્યુનિકેશન કરી શકશે. તો આપણે એક એનું સોલ્યુશન છે. To overcome defect in organization and communication system, the system of internal communication has to be checked constantly to make sure that there are no undue delays in the passing on the informations. ઘણી વખત ઓફિસની અંદર સિનિયર જુનિયર વચ્ચે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડિફરન્સના કારણે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન પાસ ઓન નથી થઈ શકી, તો એ ઓફિસના જે અધિકારીઓ છે એમણે ચેક કરવું જોઈએ કે આ મેસેજ છે, ઇન્ફોર્મેશન છે એ લાસ્ટ લેવલ સુધી પહોંચી છે કે નથી પહોંચી, અથવા તો પહોંચી છે તો પ્રોપરલી પહોંચી છે કે નહીં. જો આ રીતે ચેક કરતા રહી તો આ રીતે જે ડિલેડ ઇન્ફોર્મેશન પહોંચે છે તો એ પણ એક સોલ્વ થઈ શકશે. તો અહીંયા આપણે ફર્સ્ટ યુનિટ આપણું કમ્પ્લીટ કર્યું છે. આ ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ બંને વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે કોમ્યુનિકેશન મિનિંગ, explanations, definition of communication, process of communication, and in this video we have discussed the barriers to communication and the steps to overcome these barriers. તો તમને લોકોને બિઝનેસ કમ્યુનિકેશન 1 ની અંદર ચેપ્ટર 1 ના બંને વિડીયો લેક્ચર થ્રુ પહેલું ચેપ્ટર ક્લિયર થઈ ગયું હશે. તમને આ યુનિટના કોઈ પણ ટોપિક ઉપર કોઈ પણ ક્વેરી હોય, કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સ હોય તો તમે કોમેન્ટ સેક્શનમાં મને પ્રશ્ન પૂછી અને મને તમે પૂછી શકો છો, જેથી કરીને હું સોલ્વ કરવાનો તમારો પ્રયત્ન કરીશ. બાકી હું આશા રાખું છું કે તમને મારો વિડીયો ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગ્યો હશે, પ્રોપરલી તમે આ 3 ટોપિકને ઇન્ટરેસ્ટિંગલી સમજી લીધું હશે. અને જો વિડીયો તમને મારો સારો લાગ્યો હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે, ક્લાસમેટ સાથે શેર કરજો, જેથી કરીને તે લોકો પણ જો કોલેજ જતા હોય અથવા તો ન જતા હોય તો એ લોકો પણ ઘરે ઓનલાઈન લર્નિંગ કરીને પણ આ સબ્જેક્ટ છે એને પ્રોપરલી સ્ટડી કરી શકે. So I hope this video will be interesting for you. And if you like this video, you can subscribe my channel, you can share with your friends, and you will press the bell icon so that whenever I will upload new video, you will get first notifications on your mobile phone. Thank you everyone. Thank you. Bye bye.